Hi friends, welcome to Iace. ఈరోజు IBPS SO Prelims Grand Test number 4 English paper discuss చేద్దాం. Directions 1 to 8. Read the following passage carefully and answer the questions that follow, right? So, let's understand what is the passage or the para talking about. I don't know what a charger plate does. At first, I thought it was some techno-savvy Iron Man thing module that charged your phone while you ate అన్నాడు. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, turns out it is not that. It is like a pretty food frame, right? That loaded అంటే covered with, right? Covered with, right? And my husband to the point that we bought a ton, right? Loaded me and my husband to the point that we bought a ton during the Williams Sonoma 30% of clearance sale. While I rifled, right? So వీళ్ళు షాప్కి వెళ్ళారు, అక్కడ క్లియరెన్స్ సేల్లో తెచ్చుకున్నారు అని చెప్తున్నాడు. While I rifled through and pugged out the least dinged up plates, visions of dinner parties and a chilled rose ran through my head. It still didn't quite understand the purpose of a charger plate. Brackets lo ichadu, I mean, does anyone? But I knew they would be set out on a table full of friends at a soon to be held fabulous gathering అన్నాడు. So ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూద్దాము, మనకు మినిమం ఐడియా వచ్చింది కాబట్టి ఇఫ్ యూ కెన్ ఆన్సర్. ద ప్యాసేజ్ టాక్స్ అబౌట్ అ క్లియరెన్స్ సేల్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ అబౌట్ ద సేల్ అన్నాడు. ఎంత పర్సెంట్ అండి? ఒక్కటే సెకండ్ కదా, 30%, రైట్? సో క్వశ్చన్స్, ఈ ప్యాసేజ్ అంతా కూడా కొంత ఈజీగా ఉంది ఈరోజు, రైట్? సో ఐ హోప్ యూ ఆన్సర్డ్ వెరీ వెల్, రైట్? క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, ఆప్షన్ బి ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. What does the author not know about or understand, right? So what does the author not understand or what does the author not know about అన్నాడు. చార్జర్ ప్లేటా, ఫిజిక్సా, ఆర్థోపెడిక్సా? సార్ అంత అవసరం కూడా లేదు సార్, ఒకటే సెకండ్, చార్జర్ ప్లేట్. సెకండ్ ఈజ్ వాట్ యువర్ ఆప్షన్ ఏ. వాట్ మేడ్ ద ఆథర్ ప్యానిక్? ఎందుకు ప్యానిక్ అయిపోయాడు, ఎందుకు గందరగోళంలోకి వెళ్ళిపోయాడు అంటే, ద థాట్ ఆఫ్ మ్యారేజ్, the thought of meeting friends, the thought of making new friends in adulthood. So this made him panic. So kabatti option C is your right answer. Question number 3. Direct answers andi, right? Inferences kuda kadu. At which age did the author and her husband met, right? సో ఆథర్ యొక్క హస్బెండ్ ఎప్పుడు మీట్ అయ్యారు, ఏజ్ కూడా క్లియర్గా ఉంది. మరి ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 11, ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 12, మొత్తానికి చూస్తే ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 15 ద ఆథర్ మెట్ హర్ హస్బెండ్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 4, ఆప్షన్ ఈ ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. వేర్ డిడ్ ద హస్బెండ్ ఆఫ్ ద ఆథర్ ప్రపోజ్డ్ హర్, రైట్? సో ఆథర్ యొక్క హస్బెండ్ తనకు ఎక్కడ ప్రపోజ్ చేశాడు? వేర్, రైట్? ఎక్కడ? ఇన్ ఈజిప్టా, పోర్చుగలా, రైట్? ఆఫ్ కోర్స్ డైరెక్ట్ ఉందండి, ఏంటది? పోర్చుగల్. మనకు ప్యాసేజ్ చదివితే పోర్చుగల్ అనేది మనకు క్లియర్గా ఉంది. సో కాబట్టి క్వశ్చన్ నెంబర్ 5, ఆప్షన్ బి ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. అందుకే ఈజీగా ఉన్నాయి కదండి, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్, ఇన్ఫరెన్స్ ఏమీ లేవు. నెక్స్ట్, which of the following word best expresses the meaning of the word tantalizing as used in the context of the passage అంటున్నాడు, రైట్? tantalizing అనేది ఒకసారి చూద్దాము. bewildered ఉంది, రైట్? loaded మనం మీనింగ్ తెలుసుకున్నాము, రైట్? నెక్స్ట్, tantalizing ఇక్కడ ఉంది చూడండి, రైట్? సో ఫుల్ స్టాప్ తర్వాత నుంచి చదువుదాము. We started going out at 16, attended college together where he ruled the campus and I fell in love with what? Medieval English, and eventually he proposed in a labyrinth in Portugal, right?
we had just gotten married and our whole life stretched out like a tantalizing blank page. ఇక్కడ చూస్తే పాజిటివ్గా మాట్లాడుతున్నాడు. ఎలా she fell in love with medieval English and eventually proposed in a labor net in Portugal అన్నాడు. We had just gotten married and our whole life stretched out like a tantalizing blank page. I knew how demanding residency would be. And పాజిటివ్గా మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి అఫ్కోర్స్ దీని మీనింగ్ ఫిక్స్డ్ మీనింగ్ ఒకటి ఉన్నప్పటికీ కూడా కాంటెక్స్ట్ ప్రకారంగా ఇదేమవుతుందంటే ఎగ్జైటింగ్ అవుతుంది. ఏమవుతుందండి? ఎగ్జైటింగ్. సో కాబట్టి మనకు క్వశ్చన్ టాంటలైజ్ బెస్ట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ అన్నాడు కదా, సో కాబట్టి ఏమవుతుంది? ఎగ్జైటింగ్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 ఆప్షన్ సి ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. మిగతాయి తెలుసు. రీలుక్ చేయడం అంటే అన్ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్, రిక్వైరింగ్ అంటే నెసెసరీ, ఇంపార్టెంట్ అంటే సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది విచ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ అని చెప్పవచ్చు. సో మొత్తానికి క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 ఆప్షన్ సి ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 చూద్దాం. ఓకే, which of the following word best expresses the meaning of the word bewildered as used in the context of the passage? Bewildered అంటే కన్ఫ్యూజ్డ్ అని అర్థం. ఏంటది? మీనింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో దీనికి మనకు సినోనిమ్స్ కనుక చూసుకోవాల్సి వస్తే పర్ప్లెక్స్డ్ ఉంటుందమ్మా, యాజ్ వాజ్ రిటన్ ఇన్ ద ఆప్షన్ ఏ. ఇంకొకటి పజిల్డ్ కూడా వస్తుంది. ఏమని రాసుకోవచ్చు? పజిల్ అయ్యాను. పజిల్ మీరు సాల్వ్ చేస్తారు కదా, పజిల్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు అంత కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది కదా, అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. బీ వైల్డెడ్ అన్నా, పర్ప్లెక్స్డ్ అన్నా, పజిల్డ్ అన్నా ఏంటి? సో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాము అని. సో కాబట్టి మనకు బెస్ట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ద మీనింగే అడిగాడు కాబట్టి అబ్సల్యూట్లీ ఇది అవుతుంది. ఇంకా మనకు తెలుసు కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే తెలుసు, అప్రోప్రియేట్గా ఉండడం అంటే తెలుసు, డిస్కస్ చేయడం అంటే ఏంటో తెలుసు. మొత్తానికి క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 which of the following word best expresses the opposite అన్నాడు. యాంటోనిమ్ ఆపోజిట్. ఆపోజిట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ LOL లాల్ మనం యూజువల్గా వింటూ ఉంటామమ్మా. అంటే ఇది ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్లో వాడనప్పటికీ కూడా ఇలా వాడుతూ ఉంటారు. హే కమాన్ లాల్, రైట్? సో అంటే ఇది ఎస్పెషల్లీ ఎప్పుడు వాడతారు అంటే లాల్ అనే పదము ఏదైనా కూడా మనం ఏదైనా జోక్ చేసినప్పుడు, ఏదైనా ఫన్నీగా మాట్లాడినప్పుడు ఏం లాల్ అంటాము అంటే, సో అంత అంటే నవ్వుతూ మనం జోక్ చేస్తూ ఉంటాము, చివరిగా నవ్వుతూ ఉంటాం కదా, ఆ నవ్వడాన్ని లాల్ అంటారు. దీన్ని ఇంకా చెప్పాలంటే ఇది ఒక యాక్రోనిమ్ అమ్మ. LOL కదా, లాఫింగ్ అవుట్ లౌడ్లీ నవ్వడము, రైట్? సో మరి దానికి ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది తెలుసా? అప్సెట్ అవ్వడం అని అవుతుంది. ఏమవుతుంది? అప్సెట్. మరి అప్సెట్కు సినోనిమ్ ఏమని చెప్పుకోవచ్చు? ఎజిటేట్. The farmers are agitating. The agitated farmers. అప్సెట్ అయిన ఫార్మర్స్. సో కాబట్టి ఇది చెప్పవచ్చు. సూద్ అంటే ఏంటమ్మా? ఈజీగా కంఫర్ట్గా ఉండడము. మీకు క్వైట్కు ఇది మాత్రం మీకు తెలుసు కదా, 2 పదాలు ఉంటాయి. ఒకటి QUITE ఉంటుంది, ఇంకొకటి QUIET ఉంటుంది. ఏంటది? ఇప్పుడు నేను అన్నాను క్వైట్ అంటే ఏంటమ్మా? క్వైట్ కంప్లీట్లీ అని అర్థం. ఏది? ITEకి. అదే ITE కాకుండా IET ఉంటే కనుక క్వైట్, దీని అర్థం ఏంటి అంటే సైలెంట్గా ఉండడం. ఏంటది? సైలెంట్. ఇది కొంత గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ మనకు ఆపోజిట్ కావాలి కాబట్టి ఎజిటేట్. ఏంటమ్మా? ఎజిటేట్ అవుతుంది. హజ్ అనేది ఇది ఒక మెడికల్ టర్మ్ అమ్మా. ఏంటి అంటే ఒక సిండ్రోమ్. ఈ కిడ్నీకి సంబంధించిన ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే దాన్ని HUSగా చెప్తూ ఉంటారు. ఎస్. సో కాబట్టి మొత్తానికి క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 ఆప్షన్ సి ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ సి, ఎజిటేట్, అప్సెట్ అవ్వడము అని అర్థము. మరి డైరెక్షన్స్ 9 to 7 మార్చాడు కదా, చూద్దాము. రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్యాసేజ్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ ఆన్సర్స్ ద క్వశ్చన్స్ దట్ ఫాలో. సో ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం. జస్ట్ ఒక ఐడియా తెచ్చుకోవడానికి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుందాం. It is not easy to do business in India's second largest commercial city. We at the Center for Civil Society undertook a deep dive into the realities of doing business in Delhi, right? So ఢిల్లీలో మరి బిజినెస్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఆ రియాలిటీస్ అనేది తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేశారంట. undertook a deep dive into the realities of doing business in Delhi. We found that most of the claims of reforms in Delhi are window dressing అంటున్నాడు. విండో డ్రెస్సింగ్ ఏంటి అంటే మా విండో డ్రెస్సింగ్ అంటే రిసోర్స్ఫుల్గానే ఉంటుంది,
రిసోర్స్ఫుల్గానే ఉంటుంది బట్ నాట్ రిసోర్స్ఫుల్గానే ఉంటుందమ్మా. ఇప్పుడు నేను విండో డ్రెస్సింగ్ అంటే మనం ఎలా చేస్తాము, ఇప్పుడు విండో షాపింగ్ అంటారు కదా, మీకు ఐడియా ఉంది కదా విండో షాపింగ్ అంటే. ఈ విండో డ్రెస్సింగ్ ఎప్పుడు వాడతారంటే రిసోర్స్ఫుల్లే, కానీ అది ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఉండదు, దాని ఫామ్ చేంజ్ అవుతుంది. అదే నేను ఇక్కడ రాస్తాను, రిసోర్స్ఫుల్ బట్ డస్ నాట్ లుక్ యాజ్ ద వే ఇట్ ఈస్, ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మళ్ళీ దాని కనబడదు అని. రైట్. క్లెయిమ్స్ ఆఫ్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ ఢిల్లీ ఆర్ విండో డ్రెస్సింగ్ బోల్డ్ చేశాడు. అవర్ స్టడీస్ ఫైండ్ దాట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ లైసెన్స్, పర్మిట్ అండ్ ఇన్స్పెక్షన్ రాజ్ ఆర్ స్టిల్ స్టబన్లీ ఎంట్రెంచ్డ్. ఎంట్రెంచ్ అంటే ఏంటమ్మా, పాతుకొని పోవడము. ఎంత పాతుకొని పోవడము అంటే ఇక దాన్ని మార్చే వీలే ఉండదు, ఎంట్రెంచ్ అంటారు. అంటే ఒక రూలు లేదా ఒక బిలీఫ్ను ఎంత అదిగా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారంటే ఇక చేంజ్ అనేది ఇంపాసిబుల్, ఎంట్రెంచ్ చేయడము. దీనికే సినడం ఉంటుంది, ఇంకొకటి ఇన్గ్రెయిన్డ్ అని కూడా ఉంటుంది. ఏముంటుందమ్మా, ఇన్గ్రెయిన్ అంటుంది. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి, ఎస్టాబ్లిష్ అ బిలీఫ్ ఆర్ అన్ ఐడియా. ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి, ఎస్టాబ్లిష్ అన్ ఐడియా లేదా రూల్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఐడియా సో ఫర్మ్లీ. ఎంత ఫర్మ్లీ అంటే ఎస్టాబ్లిష్ అన్ ఐడియా సో ఫర్మ్లీ that change is difficult లేదా ఇంపాసిబుల్. రైట్. సో ఇది ఎంట్రెంచింగ్గా అనవచ్చు. ఓకే, చూద్దాము. మరి అంటున్నాడు, మరి లైసెన్స్ తెచ్చుకోవడం కానీ అవన్నీ కూడా మరి ఎంట్రన్స్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ రీటైల్ సర్వీసెస్ ఎంటర్ప్రైజెస్. టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఉదాహరణ ఇచ్చాడు, ద రెస్టారెంట్ సెక్టర్కు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాడు. ఎనీ ఈటింగ్ హౌస్ ఇన్ ఢిల్లీ ఫేజెస్ డిఫికల్ట్. క్యూంబర్సమ్ అంటే ఏంటమ్మా, డిఫికల్ట్. కాంప్లెక్స్, క్యూంబర్సమ్ అంటే కాంప్లెక్స్గా ఉండడము, డిఫికల్ట్గా అంటాం కదా. అండ్ ఆఫెన్ ఓవర్లాపింగ్ రెగ్యులేషన్స్. ఓవర్లాప్ అవుతూ ఉండడం ఏంటంటమ్మా, ఓవర్లాప్ అవుతుంది అంటే ఒక రూల్ ఉంది, మళ్ళీ దానికి విరుద్ధంగానే ఇంకో రూల్ వస్తుంది, ఇలా ఓవర్లాప్ అవుతూ ఉంది రెగ్యులేషన్స్. అండ్ ఆల్కహాల్ ఇంకొకటి ఇచ్చాడు, అండ్ ఆల్కహాల్ సర్వింగ్ రెస్టారెంట్ నీడ్స్ టు అక్వైర్ 11 లైసెన్స్. మరి 13 ఇఫ్ దే ప్లే రికార్డ్ మ్యూజిక్ అండ్ చూస్ టు ఇన్స్టాల్ అ లిఫ్ట్. మరి 13 అది 11 జనరల్గా, బట్ అడిషనల్ ఫెసిలిటీస్ కావాలంటే 13 అంట. అండ్ సబ్మిట్ 57 documents before they open shop legally. The process is daunting in the absence of procedural clarity and functional communication channels. దేని మధ్యలో, between the government and the enterprises. సో ఈ బేసిక్ ఐడియా అనేది వచ్చింది కదా మనకు. సో లెట్స్ చెక్ ఇఫ్ వీ కెన్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్. ఎస్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. వాట్ ఈస్ ది ఆథర్స్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ద లైసెన్స్ పర్మిట్ ఇన్స్పెక్టర్ రాజ్. అయితే యాటిట్యూడ్ అన్నాడమ్మా. యాటిట్యూడ్ అంటే ఇక్కడ టోన్ అని అర్థం. వాట్ ఈస్ ద టోన్ ఆఫ్ ది ఆథర్ అంటారు కదా, కానీ ఎస్పెషల్లీ ఇతను ఏమంటున్నాడు, ద లైసెన్స్ పర్మిట్ ఇన్స్పెక్టర్ రాజ్ టువర్డ్స్ అతని యాటిట్యూడ్ ఏంటి, ఆథర్ యొక్క యాటిట్యూడ్. మరి వీటి మీనింగ్స్ తెలియకపోతే మనకి ఇబ్బంది జరుగుతుంది కదా. ఫస్ట్ లెట్ us అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ది నాన్ కెలాంట్ టోన్ మీన్స్. రైట్. వాట్ డస్ నాన్ కెలాంట్ మీన్స్? నాన్ కెలాంట్ అంటే రిలాక్స్డ్గా ఉండడము. ఏంటమాది, రిలాక్స్డ్గా ఉండడము, కామ్గా ఉండడము అని చెప్పవచ్చు. రైట్. నెక్స్ట్ సోంబర్. రైట్. సోంబర్ అంటే డల్గా ఉండడము లేదా డార్క్గా ఉండడం అని వస్తుంది. మీరు ఇంకొక పదాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఈ పదముతో ఇంకొక పదం ఉంటుంది, సోబర్ ఉంటుందమ్మా. ఏముంటుంది, సోబర్. సోంబర్ అంటారు, బట్ సోంబ్రీ అనేది కూడా మీరు, ఎందుకంటే స్పెల్లింగ్ సోంబ్రీ లాగా అనుకుంటేనే మీకు గుర్తుంటుంది. సోంబర్ అంటే ఏంటమ్మా, డల్ లేదా డార్క్. అదే సోబర్ అంటే నాట్ ఎఫెక్టెడ్ బై ఆల్కహాల్. నాట్ ఎఫెక్టెడ్ బై ఆల్కహాల్ అంటే నాట్ డ్రంక్. రైట్. నాట్ డ్రంక్. సో డిస్డైన్ఫుల్ అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ అని అర్థము. కంటెంప్ట్ అని కూడా అనొచ్చు. ఏమనొచ్చమ్మా, కంటెంప్ట్, ల్యాక్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్. నెక్స్ట్ అపథెటిక్.
అపథెటిక్గా ఉండడము అంటే షోయింగ్ నో కన్సర్న్, అసలు ఏమి అంటే సిచ్యువేషన్ ఒకటి జరుగుతూ ఉన్నా కూడా ఏం పట్టనట్టుగా ఉండడాన్ని అపథెటిక్ అంటారు. అంటే షోయింగ్ నో కన్సర్న్, అన్ఇంట్రెస్టెడ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. షోయింగ్ నో కన్సర్న్, రైట్. ఎబులియంట్ అంటే ఫుల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, చీర్ఫుల్నెస్ అంటారు కదా, ఎబులియంట్, ఫుల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. మొత్తానికి ఇక్కడ రిలాక్స్డ్గా ఉన్నాడా ఆథరు, ఏది లైసెన్స్ పర్మిట్ ఒక ఢిల్లీలో కనుక, ఢిల్లీ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కదా, దాంట్లో కనుక ఈ లైసెన్స్ కావాలి అని అంటే మరి రిలాక్స్డ్గా లేడమ్మా, రైట్. డల్ అండ్ డార్క్ కాదు, డిస్డేన్ఫుల్, షోయింగ్ ఇటమా ల్యాక్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్, కంటెంప్ట్ అని కూడా చెప్పవచ్చు, రైట్. సో ఏంటి అంటే ఆప్షన్ సి ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. వాట్ డస్ ది ఆథర్ రెఫర్ టు బై యూజింగ్ ద ఫ్రేజ్ విండో డ్రెస్సింగ్? చూసాం కదా విండో డ్రెస్సింగ్, రైట్. సో ఇంతకుముందే అనుకున్నాం కదా విండో డ్రెస్సింగ్ అంటే ఏంటి, ఉన్నది ఉన్నట్టుగా కనిపించకపోవడము అని. మరి దాన్నే ఏమంటారమ్మా, సూపర్ఫిషియల్ అంటారు. సో లేదా మిస్లీడింగ్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ రిఫార్మ్స్, మిస్లీడ్ చేస్తూ ఉంటారు, ఉన్నది ఉన్నట్టుగా కనబడదు, రైట్. సో వేరే విధంగా ఉంటుంది. అంటే ఏం చేస్తాము, ఒక షాప్కి వెళ్తాము, షాప్ దూరం నుంచి చూడగానే విండో డ్రెస్సింగ్ అంటే దూరం నుంచి చూస్తూ ఉంటాము, అప్పుడు ఏమనిస్తుంది, అరే ఇది బాగా ఉంది అని. లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత అది మళ్ళీ డిఫరెంట్ అయిపోతుంది. సో ఆ ఉద్దేశంతో ఇది వాడతారు. సో ఇదే రైట్ ఆన్సర్ అవుతుందమ్మా. ఏమవుతుంది, యాడ్రాయిట్ అంటే ఏంటి, రిసోర్స్ఫుల్, ఇంతకుముందు అనుకున్నాం కదా, రైట్. ఇది రిసోర్స్ఫుల్ ఏమనొచ్చు, యాడ్రాయిట్ అంటే రిసోర్స్ఫుల్ అనొచ్చు, లేదా స్కిల్ఫుల్ అని కూడా అంటారు. ఏమంటారు, స్కిల్ఫుల్ అని కూడా అంటారు. దీన్నే మనము అడెప్ట్ అని కూడా అంటాము. మీకు తెలుసు కదా అడెప్ట్, ADEPT, స్కిల్ ఉన్నవాడు అడెప్ట్ అంటాము. లేదా డెక్స్టరస్ అని కూడా అంటారు కదా, ఏమంటారు, డెక్టరస్. ఈ పదాలు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. అడ్రాయిట్ అన్నా, అడెప్ట్ అన్నా, డెక్స్ట్రస్ అన్నా ఒకటే అర్థం, స్కిల్ఫుల్ అని. సో మొత్తానికి క్వశ్చన్ నెంబర్ 10 ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. Why does the author state informal policies as ripe opportunities for rent seeking? ఏమడుగుతున్నాడు ఇక్కడ, ఆథర్ ఎందుకు చెప్పాడు, why does the author state informal policies as ripe opportunities for rent seeking, right? So options ఇచ్చాడు. Informal policies are made by inspectors and they threaten owners to give, right. సో దాని గురించి ఇది చెప్పలేదండి. The FSSAI allows inspectors టు సీక్ రెంట్ ఫ్రమ్ ద ఓనర్స్ నుండి రెంట్ సీక్ చేసుకుంటున్నాము, అది చెప్పలేదు ఇక్కడ. ఇన్ఫార్మల్ పాలసీస్ డు నాట్ కమ్ అండర్ FSAI రెగ్యులేషన్ అండ్ ఇన్స్పెక్షన్స్ అండ్ క్యారీడ్ అవుట్ రెగ్యులర్లీ. సో ఇలా దీని గురించి స్టేట్ చేయలేదమ్మా. సో కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, నన్ ఆఫ్, ఏది కాదు. ఆప్షన్ డి ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. 11th క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ టైటిల్ విల్ బెస్ట్ సూట్ ఏమన్నాడు, ద ప్యాసేజ్ అన్నాడు. ఇక్కడ చూస్తే మనకు కరప్షన్ ఇన్ ఢిల్లీయా, ఎందుకంటే దాని గురించి అడ్వాంటేజెస్, సమ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాయి. మరి ఇది అవుతుందా, ద అన్ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇన్ ఢిల్లీ. సరే ఇది ఉంది, అన్ఈజ్ ఆఫ్, రైట్. ద అన్ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇన్ ఢిల్లీ, దీని గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఎందుకు, అతను బిజినెస్ అంటే ఎవరైనా బిజినెస్, ఎగ్జాంపుల్ రెస్టారెంట్ తీసుకున్నాడు, ఆల్కహాల్ రిలేటెడ్ తీసుకున్నాడు, ఈటింగ్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్స్ ఏవైతే ఫుడ్ రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయో అవి తీసుకున్నాడు. సో కాబట్టి బిజినెస్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఏంటమాది మనకు ద అన్ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇన్ ఢిల్లీ వుడ్ బి అప్రోప్రియేట్. 12th క్వశ్చన్, బి ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. 13th, మరి 13th ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం. Okay, right. The sentence given in bold and italics is divided into 4 parts. One of the parts may have error in it. Mark the option with error your answer అన్నాడు. సో మరి ఆ బోల్డ్ ఇచ్చింది ఇక్కడనే ఇచ్చాడమ్మా, చూద్దాము. ద ఐడియా బిహైండ్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఈజ్ టు, రైట్. ద ఐడియా బిహైండ్ ఈజ్ ఆఫ్ బిజినెస్, ద ఐడియా వేర్ బిహైండ్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్. ఐడియా ఈజ్ బాగానే వాడాడు, ఐడియా సింగులర్ కాబట్టి ఈజ్. ఈ బిహైండ్ అనేది ప్రెపోజిషన్ అవుతుంది, రైట్. ఇదంతా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. ఏది, ఐడియా గురించి. మెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, ద ఐడియా ఈజ్ టు ఫస్ట్ రికగ్నైజ్
that first recognize that freedom is non-negotiable. నాన్-నెగోషియబుల్ ఎప్పుడు ఇఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ టు ఫ్లోరిష్ అంటే వాళ్ళు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే డెవలప్ అవ్వాలి అని అంటే కనుక ఈ విధంగా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. సో కాబట్టి నథింగ్ రాంగ్ అమ్మా, నో ఎర్రర్, దర్ ఇస్ నో ఎర్రర్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 14th క్వశ్చన్. సారీ, which of the following word best fits the blank given in the second passage అన్నాడు, రైట్. సో సెకండ్ ప్యాసేజ్లో ఇచ్చిన బ్లాంక్లో ఏది బెస్ట్ ఫిట్ అవుతుందో చూద్దాం. ఎస్, సో ఇక్కడ చదువుదాం. సిమిలర్లీ లెట్ us consider the problems of meat processors and retailers. The livestock sector contributes 4.1% into the total GDP of India. Our study finds that in Delhi a heedless regulatory frameworks, హీడ్లెస్ అంటే ఏంటమ్మా, హీడ్ చేయడం అంటే కేర్ చేయడము, రైట్, కేర్ చేయకుండా ఉండడము, రైట్. రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్వర్క్ అరౌండ్ ద ప్రొడక్షన్ అండ్ సప్లై ఆఫ్ మీట్ హ్యాస్ లెడ్ టు ద స్లాటర్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ అవుట్ సైడ్ ద డాష్ ఆఫ్ రెగ్యులేషన్స్. ద వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ నౌన్ రాయాలి, అవుట్ సైడ్ ద డాష్ ఆఫ్ రెగ్యులేషన్స్ అన్నాడు. చూద్దాము. అవుట్ సైడ్ ద రీజన్ అంటామా, అవుట్ సైడ్ ద రెమిట్ అంటామా, అవుట్ సైడ్ ద సెక్టర్ అంటామా, యాంబిట్ అంటామా చూద్దాము. మరి మీనింగ్స్ అయితే తీసుకుందాం కదా, మీనింగ్స్ అయితే తీసుకుందాం, రైట్. రీజన్ అంటే తెలుసు, రెమిట్ అంటే ఏంటండి, రైట్, టు పే మనీ అని అవ్వచ్చు, టు పే మనీ అని చెప్పవచ్చు, లేదా క్యాన్సల్ అని కూడా రెండు అర్థాలు ఉన్నాయమ్మా. టు పే మనీ రెమిటెన్స్ అంటారు కదా, రైట్, టు పే మనీ. సెక్టర్ అంటే మీకు తెలుసు, ప్రైవేట్ సెక్టర్, రైట్, పబ్లిక్ సెక్టర్ అంటారు కదా, రైట్. యాంబిట్ అంటే స్కోప్ అని అర్థం. ఏంటమాది, స్కోప్. ఇప్పుడు మీకు ఆన్సర్ అర్థమైంది కదా, డి, రైట్. అవుట్ సైడ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఉంది, రైట్, అవుట్ సైడ్ వాట్. సో ఎస్, ఎనిమల్స్ అవుట్ సైడ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ రెగ్యులేషన్స్, రైట్, అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 14 ఆప్షన్ డి ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 15కి వెళ్దాం. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిప్రజెంట్స్ క్లోజెస్ట్ సినోనిమ్ అంటే సిమిలర్ వర్డ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ అగ్రిగేరియస్ అన్నాడు, రైట్. అగ్రిజియస్ అంటే ద మీనింగ్ ఆఫ్ అగ్రిజియస్ ఇస్ వాట్, షాకింగ్ కమెంట్స్. అగ్రిజియస్ కమెంట్స్ అంటే షాకింగ్, అపాలింగ్ అని కూడా అంటారు. అపాలింగ్ అన్నా అగ్రిజియస్ అన్నా ఒక్కటే. ఏ మీనింగ్ అది, షాకింగ్. అతని షాకింగ్ కమెంట్స్ అంటే నేను అనుకోలేదు, అతను విపరీతంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. అపాలింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు షాకింగ్, రైట్. ఒక్కసారి షాక్ గురి చేశాము అంటాం కదా, అపాలింగ్ అవుతుంది. మరి క్లోజెస్ట్ సినోనిమ్ అన్నాడు కాబట్టి ఇదే అవుతుంది. ట్రూ అంటే తెలుసు, డిఫికల్ట్ అంటే తెలుసు, రెపిగ్నాంట్ అంటే వెన్ ఐ సే రెపిగ్నాంట్ అంటే ఏంటమ్మా, వెన్ ఐ సే రెపిగ్నాంట్ ఇది అవర్షన్, రైట్, లేదా అవర్షన్ మనం ఏమంటాము, రైట్, డిస్లైక్. ఏమని చెప్పొచ్చు, డిస్లైక్. నెఫారియస్ అంటే ఏంటమ్మా, క్రైమ్. ఏంటది, క్రైమ్. దీన్ని మోరల్గా బ్యాడ్గా ఉండేవాన్ని ఉంటే గనక దాన్ని నెఫారియస్ అంటారు. ఏమంటారు, మోరల్లీ బ్యాడ్ లేదా క్రైమ్ అంటాము. ఏమంటున్నాము, క్రైమ్, రైట్. సో మరి మొత్తానికి 15th క్వశ్చన్ క్లోజెస్ట్ సినోనిమ్ అడిగాడు కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్, రైట్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిప్రజెంట్స్ ద క్లోజెస్ట్ యాంటోనిమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ డిజర్నబుల్, రైట్. డిజర్నబుల్ అంటే మనకు పర్సెప్టబుల్ అమ్మా. మరి సార్ పర్సెప్టబుల్ అంటే ఏంటి, పర్సెప్టబుల్ అంటే అండర్స్టాండబుల్, అండర్స్టూడ్ అని అంటాం కదా, అండర్స్టూడ్, రైట్. డిజర్నబుల్ అంటే అండర్స్టూడ్ లేదా పర్సెప్టబుల్. కానీ మనకేమి అడిగాడు ఇక్కడ, యాంటోనిమ్ అడిగాడు. సెల్లబుల్ అమ్మదగిందా, బిలీవబుల్ నమ్మదగిందా, ఇంపర్సెప్టబుల్ అంటే అండర్స్టాండ్ చేసుకోలేనిది. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. అప్రిషియబుల్ అంటే తెలుసు, కాన్స్పిక్యూయస్ అంటే క్లియర్గా ఉంది లేదా విజిబుల్గా ఉంది. ఏముంది, విజిబుల్గా ఉంది అన్నప్పుడు కాన్స్పిక్యూయస్ అంటారు. కాన్స్పిక్యూయస్ అమ్మా. అయితే స్పిక్యూయస్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి మనము ఏది వాట్ సస్పీషియస్ కాదమ్మా, ఇక్కడ కాన్స్పిక్యూయస్ ఉంది, రైట్, విజిబుల్. సో మొత్తానికి క్వశ్చన్ నెంబర్ 16 ఆప్షన్ ఏమవుతుంది, సి, ఆపోజిట్ అడిగాడు కాబట్టి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 17 చూద్దాము. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిప్రజెంట్స్ ద క్లోజెస్ట్ సినోనిమ్ అడిగాడు, సిమిలర్ నేమ్, రైట్, యాంటోనిమ్ కాదు కదా.
ఆఫ్ ద వర్డ్ ఎంట్రెన్చ్డ్. ఇంతకుముందు గుర్తుందా ఎంట్రెన్చ్డ్ అంటే ఏంటి, రాపిచ్చాను కదా, ఎస్టాబ్లిష్ అన్ ఐడియా సో ఫర్మ్లీ అంటే ఒక ఐడియాని ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారంటే ఇక దాన్ని చేంజ్ ఎవ్వరూ చేయలేరు, అలా ఉన్నప్పుడు ఎంట్రెన్చ్డ్ అంటారు. మీకు అక్కడనే ఇంకొకటి కూడా ఇచ్చాను, ఏమి ఇచ్చాను, ఇన్గ్రెయిన్డ్ అని. ఏంటది, ఇన్గ్రెయిన్డ్ అని. ఇంకా మనకు తెలుసు ఫార్మ్డ్ అంటే తెలుసు, అంటే ఒక షేప్లోకి రావడము. స్టేరింగ్ అంటే అలానే చూస్తూ ఉండడము, రైట్, చూస్తూ ఉండడము. లుక్ ఎట్ సంథింగ్, రైట్, లుక్ ఎట్ సంథింగ్ విత్ యువర్ ఐస్ వైడ్ ఓపెన్. ఇలా మనము ఐస్ చాలా పెద్దవిగా చేసి చూస్తాం కదా, దాన్ని స్టేరింగ్ అంటారు. రోజియేట్ అంటే మా కైండ్ అని అర్థము. సూపర్ఫిషియల్ విచ్ ఈజ్ నాట్ న్యాచురల్, రైట్. సో మొత్తానికి క్వశ్చన్ నెంబర్ 17 ఆప్షన్ ఈ ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 18 to 20 డైరెక్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం. In the following question, a word has been given and there are 3 ways in which the word has been said or used in similar or different forms. Find out the following sentences has or have correctly used the given word and mark your answer accordingly. ఏమంటున్నాడు, ఇచ్చిన వర్డ్ ఏ సెంటెన్స్ కరెక్ట్గా వాడుకున్నాయో వాటిని సెంటెన్స్ కరెక్ట్గా వాడుకున్నాయో అది ఆప్షన్స్ త్రూగా అవి సెలెక్ట్ చేసుకోమన్నాడు. అంటే ఏదైతే సెంటెన్స్ రాంగ్గా వాడుకుందో అది యూ షుడ్ ఎలిమినేట్, అదే కదా దీని మీనింగ్. సో చూద్దాము. డిటర్మినేషన్ అంటే ఏంటమ్మా, డిటర్మినేషన్ అంటే ఫిక్స్ అయిపోవడం ఉండడము. డిటర్మినేషన్ అంటే ఖచ్చితంగా నేను అది చేసేస్తాను, ఫిక్స్ అయిపోవడం, డెసిషన్ తీసేసుకోవడం, రైట్. సో ఫర్మ్లీ ఫిక్స్డ్, ఫిక్స్డ్ ఇంటెన్షన్ అని అంటాం కదా, ఈ మాత్రం మనకు తెలుసు. మరి కరెక్ట్గా వాడుకున్నాడా లేదా, ఈ ఫామ్ ఏదైనా ఉండొచ్చు అని అంటున్నాడు, రైట్. సో చూద్దాము. దే హ్యావ్ గెయిన్డ్ రెస్పెక్ట్ త్రూ షియర్ డాగ్డ్ డిటర్మినేషన్. దే హ్యావ్ గెయిన్డ్ రెస్పెక్ట్, దేని త్రూగా రెస్పెక్ట్ గెయిన్ చేశారు, త్రూ షియర్ డాగ్డ్ డిటర్మినేషన్. అంటే డిటర్మినేషన్తో వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ను గెయిన్ చేసుకున్నారు. అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్, రైట్. సో డాగ్డ్ అంటే ఏంటమ్మా, ద విల్లింగ్నెస్ టు డూ అని అంటాము. ద విల్లింగ్నెస్ టు డూ, తీవ్రమైన కోరిక అని అంటాము ఆ పని చేయడానికి. సో ఇది కరెక్ట్గానే ఉంది కదా. మరి ద జియాలజికల్ స్ట్రక్చర్ and the mineral composition of the rocks are often the chief causes determination the character of the landforms of a region అంటున్నాడు, రైట్. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు డిటర్మినేషన్ అనేది ఇక్కడ రాంగ్ ఉందమ్మా. ఎందుకు చూడండి, ద జియాలజికల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ద మినరల్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ ద రాక్స్ ఆర్ ఆఫెన్ ద చీఫ్ కాజెస్ డిటర్మినేషన్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్, డిటర్మైనింగ్ వాడతాము. ఏం వాడతాము, డిటర్మైనింగ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ అ రీజియన్. మరి థర్డ్ కరెక్ట్ ఉందా చూద్దాము. నెక్స్ట్, రైట్, ఎ వాండరర్ హూ ఈజ్ డిటర్మైన్డ్ టు రీచ్ హిస్ డెస్టినేషన్ డస్ నాట్ ఫియర్ ద రెయిన్. అ వాండరర్ డస్ నాట్ ఫియర్ ద రెయిన్. వర్షం అంటే భయపడంట. మరి వాండర్ అంటే వాండరర్ ఎవడంటమ్మా, ట్రావెలర్. ఎవడైతే ఎయిమ్లెస్గా తిరుగుతూ ఉంటాడో వాడిని కూడా వాండరర్ అంటారు. జస్ట్ ట్రావెలర్ను వాండరర్ అనొచ్చు. హూ ఈజ్ డిటర్మైన్ అయిపోయాడు, ఫిక్స్ అయిపోయాడు. సో కాబట్టి 1 and 3 ఎక్కడ ఉందో మనం ఆప్షన్ చూద్దాం. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 18 ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్, ఏ. ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ. ఎస్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 19, WHOLE, హోల్, రైట్. సో దీన్ని మరి ఏ సెంటెన్స్ కరెక్ట్గా వాడుకుందో దీని అర్థాన్ని మనం చూద్దాము, రైట్. హోల్ అంటే ఏంటమ్మా, మొత్తం అంతా అని అర్థం, రైట్. కాంప్రహెన్సివ్గా మాట్లాడడము లేదా కాంప్రహెన్సివ్గా చూడడము అని. సో చూద్దాము. వి షల్ ఫైండ్ ఇట్ లెస్ డిఫికల్ట్. సో చాలా తక్కువ డిఫికల్ట్ కనబడుతుందంట. ఎలా, ఎప్పుడు, టు హైడ్ 1000 గైనాస్. 1000 గైనాస్ అంటే డాలర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు, రైట్. సో 1000 గైనాస్ను హైడ్ చేయడం అనేది మనము కొంత తక్కువ డిఫికల్టీ కనబడుతుంది అంట. దేంతో పోల్చుకుంటే, దాన్ 1 హోల్ ఇన్ అవర్ కోట్. అంటే కోటులో ఒక హోల్ ఉంది అంటున్నాడు. ఆ హోల్ కనబడదు కానీ మనము ఈ 1000 గైనాస్ను కనబడకుండా చేయొచ్చంట, రైట్. సో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ డిఫికల్ట్ టు హైడ్ అ హోల్ గైనాస్ దాన్ 1 హోల్ ఇన్ అవర్ కోట్. అంటే దీన్ని హైడ్ చేయలేము అని అంటున్నాము, రైట్. సో కాబట్టి WHOLE కాదమ్మా, HOLE, హోల్ అని అర్థం అక్కడ. సో కాబట్టి ఫస్ట్ అనేది తప్పు అయిపోయింది, తప్పుగా వాడుకుంది. షీ వాజ్ గోయింగ్ టు సే దాట్ the bitter note in her tone was
ఫర్ సమ్వన్ హూ హ్యాడ్ బిట్రేడ్ అంటే మోసగించడం, డిసీవ్డ్ హర్. బట్ ద హోల్ వరల్డ్, కంప్లీట్ వరల్డ్, మొత్తము, రైట్, హోల్ వరల్డ్ అనేది ఇక్కడ కరెక్ట్గానే వాడాడు. ద సిటీ వాజ్ ఫార్ అవే, రైట్, ద సిటీ వాజ్ ఫార్ అవే అండ్ ద స్లేవ్స్ మస్ట్ వాక్, రైట్, ద హోల్ డిస్టెన్స్ అన్నాడు, హోల్ డిస్టెన్స్. సో కాబట్టి మనకు కంప్లీట్ డిస్టెన్స్, హోల్ అంటే ఏంటమ్మా మొత్తము లేదా కంప్లీట్ అనుకున్నాం కదా, ఇది కూడా కరెక్ట్గానే ఉంది. ఓన్లీ 1 కరెక్ట్ కావాలి, 2, 3 కరెక్ట్ ఉండాలి. 2, 3 ఆప్షన్ ఈ ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్, ఆప్షన్ ఈ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 19 ఆప్షన్ ఈ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 20 చూద్దాం, రైట్. ఓకే, వొరాషియస్ అంటే ఏంటమ్మా? వొరాషియస్ అంటే హంగర్, గ్రీడీ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఏమని చెప్పొచ్చు? గ్రీడీగా ఉండడము. దీనికే సినోనిమ్స్ ఇన్సాటియబుల్ అని కూడా అనొచ్చు. ఏమని చెప్పొచ్చు? ఇన్సాటియబుల్ లేదా అన్క్వెంచబుల్, తీరని దాహము అని అంటాం కదా, అది, రైట్. అంటే మనం కొంతమందికి ఎంత తిన్నా కూడా ఇంకా తినాలని ఉంటుంది, ఎంత సంపాదించినా కూడా ఇంకా ఎంత, అంటే పాజిటివ్గా వాడుకోవచ్చు, నెగిటివ్గా కూడా వాడుకోవచ్చు. షీ ఈజ్ అ వొరాషియస్ రీడర్ అంటే ఇంకా చదువుతూనే ఉంటుంది కంటిన్యూస్గా, అంటే ఎంత చదివినా కూడా తనకు తక్కువే అనిపిస్తుంది, రైట్. ఎంత తిన్నా తక్కువే అనిపించడం, ఎంత చదివినా, రైట్, తక్కువే అనిపించడం, దాన్ని గ్రీడీగా ఉండడము వొరాషియస్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇన్సాటియబుల్ లేదా అన్క్వెంచబుల్గా మనం చూడవచ్చు. ఇక్కడ పాజిటివ్ మీనింగ్తో కూడా తీసుకోవచ్చు. మరి చూద్దాము. వి డిస్ప్యూటెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఆన్ వొరాషియస్ ఇష్యూస్. వొరాషియస్ ఇష్యూ ఏంటి ఏంటమ్మా అంటే తీరని ఇష్యూసా? తీరనిగా వాడం కదా, సో కాబట్టి వేరియస్ ఇష్యూస్ అనాలి. వొరాషియస్ ఇష్యూస్ కాదు, వేరియస్. ఎందుకంటే ఇక్కడ గ్రామటికల్గా సూట్ అవుతుంది కానీ అర్థం ప్రకారంగా మనకు సూట్ అవ్వట్లేదు. ద బెస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వొరాషియస్ లర్నర్స్, రైట్. సో లర్నర్స్ అంటే వాళ్ళు ఈగర్నెస్ దేనిపైన ఉత్సుకత అంటాం కదా, ఈగర్నెస్ ఉండడము. సో కాబట్టి ఇది కరెక్ట్గానే ఉంది. వాల్బుగా వన్స్ సర్ప్రెస్డ్ అంటే ఏంటమ్మా? అంతమొందించడము. టు పుట్ అన్ ఎండ్ టు సంథింగ్, టు పుట్ అన్ ఎండ్. వాల్బర్గా వన్స్ సప్రెస్డ్ ద వొరాషియస్ అపటైట్. వొరాషియస్ అపటైట్ అంటే ఏంటమ్మా? హంగర్, రైట్, ఆకలి అని అర్థము, రైట్. ఇది కరెక్ట్గానే ఉంది. సో కాబట్టి మనకు 3 and 2 ఎక్కడుందమ్మా మనకు? సారీ, 3 and 2 కదా, అదే 2 and 3. క్వశ్చన్ నెంబర్ 20 ఆప్షన్ ఈ ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్, ఆప్షన్ ఈ ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 21కు వెళ్దాము, రైట్. ఓకే, 21 to 27 directions ఏమి ఇచ్చాడంటే, in each of the following questions a sentence is given with a blank. There are 5 idioms given below each sentence, one out of which can be used in the blank to form a meaningful sentence. Choose the most appropriate idiom among the 5 options that makes the sentence contextually meaningful. ఇంకా విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ని చూసి మరి ఏ ఇడియం అయితే దానికి సూట్ అవుతుందో, అంటే ఆ ఇడియం యొక్క మీనింగ్ తెలియాలి మనకు, రైట్. మీనింగ్ తెలియాలి, కాంటెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలుసుకోవాలి. కాంటెక్స్ట్ అండర్స్టాండ్ అవుతేనే కదా కరెక్ట్ వర్డ్ వాడతామా లేదా చూడవచ్చు, రైట్. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఇఫ్ యూ ట్రై టు సేవ్ మనీ అప్ ఫ్రంట్, మీరు ఒకవేళ మనీని అప్ ఫ్రంట్గా సేవ్ చేయాలనుకుంటే దేని ద్వారా? బై ఏ మెథడ్ ద్వారా? బై డాష్ ఇట్ కెన్ ఎండ్ అప్ కాస్టింగ్ యూ మచ్ మోర్ ఇన్ ద ఎండ్. అంటే మీరు మనీని సేవ్ చేసుకుందాము అప్ ఫ్రంట్గా అనుకుంటే చివరికి ఏం కాగలుగుతుందంట? చివరికి ఏమవుతుంది అంటే మనం కొనలేనిది ఉంటుంది కదా, అది లాస్ట్కి ఇంకా చాలా కాస్ట్లీ అయిపోతుంది అని చెప్పొస్తున్నాడు. మరి ఇది కొంత ఇటు సేవ్ మనీ చేస్తే, యాక్చువల్గా మనీ సేవ్ చేస్తే ఏమవ్వాలి? పాజిటివ్ టోన్. బట్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? కెన్ ఎండ్ అప్ కాస్టింగ్ యూ మచ్ మోర్ ఇన్ ద ఎండ్, చివరిలో ఇంకా ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది అని అంటున్నాడు. మరి ఎ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్గైజ్ అంటున్నాడు, రైట్. ఎ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్గైజ్ అంటే ఇది ఒక ఇడియం అమ్మా. అఫ్కోర్స్ ఇడియం అనే ఇచ్చాడు అనుకోండి, కాకపోతే బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్గైజ్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది అన్ఫార్చునేట్గా అనుకుంటాము, అంటే అది మనకు పని చెయ్యదు, ఇది అన్ఫార్చునేట్ అనుకుంటాము, కానీ ఫ్యూచర్లో అది మనకు అదే ఒక పెద్ద వరం అవుతుంది, రైట్. బ్లెస్సింగ్ అంటే వరము కదా, రైట్. డిస్గైజ్ అంటే మారు వేషములో ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే చిన్నప్పుడు పేరెంట్స్ తిడుతూ ఉంటారు,
అది ఇది అని అంటే అది తిట్టు అనుకుంటాం కానీ ఫ్యూచర్లో అవి మనకు ఒక డిసిప్లిన్ తీసుకొస్తాయి, అంటే ఒక మంచి సొసైటీలో మంచిగా మూవ్ అవ్వడానికి మనకు హెల్ప్ చేస్తాయి. అంటే అప్పుడు చిన్నప్పుడు తిట్టిన తిట్టులే ఇప్పుడు మనకు అవి హెల్ప్ చేస్తున్నాయి అంటాము. డిసిప్లిన్ టీచర్స్ కూడా కొంత అంటే గట్టిగా మాట్లాడితే తిడుతున్నాడు అని అనుకుంటాం కదా. సో అటువంటివి ఫ్యూచర్లో మనకు ఒక వరంలాగా పనిచేస్తాయి, రైట్. సో దీన్నే అన్ అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్ ఆర్ an unfortunate situation which turns out to be ప్లెజెంట్గా తయారవుతుంది, రైట్. సో ఫస్ట్ అది మనకు అన్ఫేవరబుల్గా ఉంది అనుకుంటాం కానీ ఫ్యూచర్ అదే తర్వాత ఇది అవుతుంది, రైట్. ఈజీ డస్ ఇట్, రైట్. ఈజీ డస్ ఇట్ అంటే టు డూ సంథింగ్ కేర్ఫుల్లీ. ఈజీ డస్ ఇట్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే టు డస్ ఇట్ టు డూ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. ఏదైనా కేర్ఫుల్గా పని చేస్తున్నాము అంటే మనము ఈజీ డస్ ఇట్ అంటాము, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది గ్రామటికల్గా అంత కరెక్ట్గా వినబడకపోయినప్పటికీ మీకు తెలుసు కదా, ఈడియమ్స్ గ్రామటికల్గా చూసుకోకూడదు, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రేజెస్గా చూడాలి, రైట్. టు డూ ఇట్ కేర్ఫుల్గా చేస్తే ఏదైనా. బెటర్ లేట్ దెన్ నెవర్ అంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు బీ లేట్ దెన్ నాట్ కమింగ్ ఎట్ ఆల్. మీరు అసలే రాకుండా ఉండే కంటే లేట్ అయినా అసలే ఆ పని చేయకుండా ఉండే కంటే అసలే ఆ పని చేయకుండా అంటే కొంచెం లేట్గానైనా చెయ్యి. ఎక్స్పెక్టెడ్ తర్వాత ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే ఒక 10 డేస్కి మీరు చేయాలి ఆ పని మీరు అసలు అంటే చేయకుండా వదిలేసే కంటే 11th డే 12th డే చేయండి అంటే అది అప్పుడు బెటర్ లేట్ దాన్ నెవర్ అంటారు. బెటర్ లేట్ దాన్ నెవర్ అంటే టు డూ సంథింగ్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం దెన్ నాట్ టు డూ ఎట్ ఆల్, రైట్. నాట్ టు డూ ఎట్ ఆల్ అంటే అసలే చేయకుండా ఉండే కంటే దాన్ నాట్ టు డూ ఎట్ ఆల్, టు డూ సంథింగ్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం, నాట్ టు డూ దాన్ నాట్ టు డూ ఎట్ ఆల్. చేయకుండా వదిలేసే కంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ తర్వాతనైనా చెయ్యి అనే ఉద్దేశం. తర్వాత కటింగ్ కార్నర్స్, రైట్. మరి ఇక్కడ మనకు కటింగ్ కార్నర్స్ అని అంటే కనుక ఎస్ మనము ఏమని చెప్పుకోవచ్చు, ఇక్కడ చూడండి ఇదే కరెక్ట్ అవుతుందమ్మా. ఇఫ్ యూ ట్రై టు సేవ్ మనీ అప్ ఫ్రంట్ బై కటింగ్ కార్నర్స్, రైట్. కటింగ్ కార్నర్స్ అంటే నాట్ స్పెండింగ్ అని చెప్పొచ్చు, రైట్. ఎక్కువగా అంటే స్పెండ్ చేయట్లేదు అని, రైట్. సో నెక్స్ట్ గెట్ యువర్ యాక్ట్ టుగెదర్ అంటే ఇప్పుడు మేము అంటాము, రైట్. మీరు సక్సెస్ఫుల్ కావాలి అంటే యూ షుడ్ గెట్ యువర్ యాక్ట్స్ టుగెదర్ అంటే ఆర్గనైజ్డ్. టు ఆర్గనైజ్ యువర్ సెల్ఫ్ మిమ్మల్ని మీరు ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి సో యాజ్ టు అచీవ్ ద సక్సెస్. ఏదైనా పనిలో మనం సక్సెస్ సాధించుకోవాలంటే మనల్ని మనం ఫస్ట్ ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి. దాన్ని గెట్ యువర్ యాక్ట్స్ టుగెదర్ అంటారు, రైట్. సో మొత్తానికి కటింగ్ కార్నర్స్ వుడ్ బి అ రైట్ ఆన్సర్. సో ఈ విధంగా 21 to 27లో ఇవే ఇచ్చాడు. సో ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు ఏం చేయాల్సి వస్తుందమ్మా అంటే ఈడియమ్స్ అన్నీ కూడా ఒక సపరేట్ బుక్ మెయింటైన్ చేసుకోండి, రాస్తూ ఉండండి, రైట్. సో మీరు ఓన్గా ట్రై చేయవచ్చు. ఎందుకు అంటే ఇది గ్రామర్ కాదు కదా, మీకు ఎక్కడ చూసినా కూడా ఇవి మనం టైప్ చేసి సర్చ్ చేసినా కూడా మనకు దొరికిపోతూ ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్, ఎందుకంటే ఇవే రిపీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎగ్జామ్లో. సో మీరు ఏంటి అంటే మీరే తెలుసుకొని రాస్తే అది మైండ్లో ఉండిపోతుంది. ఇది గ్రామర్ లాగా కాదు కదా, లాజిక్ ఏంటి గ్రామటికల్ రూల్ ఏంటి అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకునే పద్ధతి ఏంటి, మనము సెర్చ్ చేసుకొని రాసుకుంటే క్లియర్గా ఉంటుంది. ఆ పని చేస్తే చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేద్దాము. 27 ఏమవుతుందమ్మా, రైట్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 22 ఏమిచ్చాడో చూద్దాము. ఐ హ్యావ్ బీన్ సోబర్డ్ అంటే ఏంటమ్మా, నాట్ డ్రంక్, ఆల్కహాల్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా ఉండడం, నాట్ drunk for 10 years. I had small children and know the guilt and how that can eat you up అంటున్నాడు, రైట్. సో అతను 10 years వరకు తాగకుండా ఉన్నాడంట. హ్యాడ్ స్మాల్ చిల్డ్రన్ అండ్ నో ద గిల్ట్, అతనికి తప్పు తెలుసు, అంటే ఆ తప్పు ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది తెలుసు అంటున్నాడు. అండ్ హౌ దట్ కెన్ ఈట్ యూ అప్, మిమ్మల్ని ఎలా మింగేస్తుంది అని కూడా చెప్తున్నాడు. సో హ్యాంగ్ ఇన్ దేరా, బీట్ అరౌండ్ ద బుషా, గో బ్యాక్ టు ద డ్రాయింగ్ బోర్డా, బైట్ ద బుల్లెటా, గెట్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ సిస్టమా. ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి. మరి వీటి మీనింగ్స్ తెలుసుకుందాం సో దాట్
ఇది మీరు సొంతంగా ప్రయత్నించండి మా సొంతంగా కూడా. అంటే వెన్ ఐ సే దిస్ మీరు చూసి అంటే మీరు సెర్చ్ చేసి రాసుకునేటప్పుడు అవి మైండ్లో పడిపోతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను మీకు డైరెక్ట్గా చెప్తే ఏమవుతుందంటే వింటున్నారు, వదిలేస్తున్నారు. ఇది అంటే మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇది మళ్ళీ రిపీట్ అయినప్పుడు మర్చిపోకుండా ఉండేట్టుగా గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? సో లెట్ మీ రైట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ గెట్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ సిస్టమ్. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే యాంగ్జైటీ అని అర్థము, రైట్? ఏంటమాది యాంగ్జైటీ అని చెప్పొచ్చు. యాంగ్జైటీని తీసేయడము అంటే రిమూవ్ యాంగ్జైటీ లేదా గెట్ రిడ్ ఆఫ్. ఏంటమాది గెట్ రిడ్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ. మనకు నర్వస్నెస్ ఉంటుంది కదా, ఆ నర్వస్నెస్ను తీసేసుకోవడం యాంగ్జైటీ, రైట్? యాంగ్జైటీని తీసుకోవడము, గెట్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ సిస్టమ్, రైట్? సో ఇది మరి బైట్ ద బుల్లెట్ను కొరకడమా? సార్ బైట్ అంటే కొరకడము, బుల్లెట్ అంటే అదే కదా సార్ అని అంటారు. కానీ ఇడియంకు డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ ఉంటాయి కదా. బైట్ ద బుల్లెట్ అంటే రైట్. సో బైట్ ద బుల్లెట్ అంటే డిసైడ్ టు డూ, డిసైడ్ అవ్వడము. దేనికి డిసైడ్ అవ్వడము? టు డూ సంథింగ్ డిఫికల్ట్. ఏదైనా డిఫికల్ట్ పనిని మనము నిర్ణయించుకున్నాము చేయడానికి అంటే గనక దాన్ని మనం ఏమని చెప్తామంటే బైట్ ద బుల్లెట్ అంటాము. ఏమంటాము? బైట్ ద బుల్లెట్. అది గో బ్యాక్ టు ద డ్రాయింగ్ బోర్డ్. డ్రాయింగ్ బోర్డుకు వెనక్కి వెళ్ళడం అంటే ఎప్పుడు వెనక్కి వెళ్తాము? ఏదైనా పని చేసినప్పుడు ఫెయిల్ అయినప్పుడు మళ్ళీ వెనక్కు వస్తాము. అదే దీని మీనింగ్. గో బ్యాక్ టు ద డ్రాయింగ్ బోర్డ్ అంటే రైట్ ఏంటి అంటే టు స్టార్ట్ ప్లానింగ్ అగైన్. మళ్ళీ ప్లానింగ్ స్టార్ట్ చేయడము, రైట్? మళ్ళీ ప్లాన్ చేయడము. ఎప్పుడు ప్లాన్ చేస్తాం? మళ్ళీ ప్లాన్ చేస్తున్నాం అంటే ఒకసారి ఫెయిల్ అవుతేనే కదా మళ్ళీ చేస్తాం, అప్పుడు ఇది వాడతారు. బీట్ అరౌండ్ ద బుష్, టాక్ పాయింట్లెస్లీ అంటే అవాయిడ్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ను అవాయిడ్ చేసి ఇంకా ఏదైనా మాట్లాడుతూ ఉండడము, రైట్? డోంట్ బీట్ అరౌండ్ ద బుష్ అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే ఇద్దరు పరస్పరంగా తిట్టుకుంటున్నారు లేదా మాట్లాడుకుంటున్నారు. అయితే ఒకడు గెలుస్తున్నప్పుడు ఇంకోటి ఏం చేస్తున్నాడు? పాయింట్ మాట్లాడకుండా ఇంకా ఏదేదో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. అప్పుడు అనొచ్చు అతను దాని అపోనెంట్ అనొచ్చు, డోంట్ బీట్ అరౌండ్ ద బుష్, టాక్ టు ద పాయింట్ మాట్లాడు, అటు ఇటు మాట్లాడకు. సో ఆ విధంగా మాట్లాడచ్చు. మరి హ్యాంగ్ ఇన్ దేర్ అంటే ఏంటమ్మా? హ్యాంగ్ ఇన్ దేర్ అంటే డోంట్ గివ్ అప్, రైట్? గివ్ అప్ ఇవ్వకపోవడము. అంటే గివ్ అప్ అంటే ఏంటమ్మా? విత్డ్రా అని అర్థం కదా. డోంట్ గివ్ అప్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది. సో కాబట్టి హ్యాంగ్ ఇన్ దేర్ అని అంటే అలానే ఉండు, గివ్ అప్ ఇచ్చి వేసుకోకూడదు, విత్డ్రా చేసుకోకూడదు. అంటే అనుకున్నది అలానే సాధించు అని అర్థం, రైట్? సో కాబట్టి ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ ప్రకారంగా ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్ 22. మరి మిగతాయి డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేద్దాం. సో దాట్ 23 క్వశ్చన్ నెంబర్ 23 చూద్దామమ్మా. ఎస్ ఏమిచ్చాడు? ఐ వర్క్ సో హార్డ్ ఆల్ డే లాంగ్ దాట్ వెన్ ఐ ఫైనల్లీ గెట్ టు గో అప్ స్టేర్స్ ఐ యామ్ రెడీ టు డాష్ ఆర్ సెటిల్ ఇన్ అండ్ రీడ్ అన్నాడు, రైట్? సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఎస్ మరి మీనింగ్స్ ఒకసారి చూస్తేనేమో ఐ వర్క్ హార్డ్ సో హార్డ్ అన్నాడు కాంటెక్స్ట్ ప్రకారంగా, రైట్? కాంటెక్స్ట్ ప్రకారంగా ఏది చూద్దాము? ఎస్ that when I finally get to go upstairs I am ready to dash or just settle in and read అన్నాడు. సో ఇక్కడ మనకు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందమ్మా? హిట్ ద సాక్ అని అంటే కనుక లెట్ మీ రైట్ హియర్. హిట్ ద సాక్ అంటే కనుక రైట్ గో టు స్లీప్ అని అర్థము. చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, చాలాసార్లు అడిగాడు. గో టు స్లీప్, గో టు బెడ్ అని అర్థము, నిద్రపోవడానికి, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి ఎందుకు కాంటెక్స్ట్ అందుకే అంటున్నాను, కాంటెక్స్ట్ చదివితే మనకు క్లియర్గా ఇది అర్థమవుతుంది. ఐ వర్క్స్ హార్డ్ లాంగ్ వెన్ ఐ ఫైనల్లీ గెట్ టు అప్స్టేర్స్ ఐఎమ్ రెడీ టు స్లీప్ ఆర్ జస్ట్ సెటిల్ ఇన్ అండ్ రీడ్ అని అర్థం వస్తుంది, రైట్? సో కాబట్టి మిగతా మీరు ట్రై చేయండి. ఎస్, సో దట్ మీకు కూడా ఒక అవగాహన వస్తుంది, రాసుకునేటప్పుడు అవి మర్చిపోకుండా ఉంటారు. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 23 ఆప్షన్ సి ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. హిట్ ద సాక్ అంటే ఏంటమ్మా? గో టు స్లీప్, రైట్? నెక్స్ట్ 24. I was just trying to be nice. He had no reason అంటున్నాడు. He had no reason. దేనికి రీజన్ లేదు? ఇక్కడ చూస్తే మనకు దేనికి రీజన్ లేదు అని అంటున్నాడు, రైట్? సో ఇక్కడ చూస్తేనేమా మనకు టు గెట్ బెంట్ అవుట్ ఆఫ్ షేప్ వస్తుంది. మరి దీని మీనింగ్ ఏంటో చెప్తాను చూడండి, రైట్? సో
టు గెట్ అప్సెట్ అని అర్థం. ఏంటమాది? టు గెట్ అప్సెట్. టు గెట్ అప్సెట్. అప్సెట్ అవ్వడము, టు గెట్ బెంట్ అవుట్ ఆఫ్ షేప్. బెంట్ అంటే ఏంటమ్మా? బెండ్ అనేది ఏమవుతుంది? ప్రజెంట్ టెన్స్. బెండ్ అని అంటే కొంత వంగడము, ఒక హాఫ్ పొజిషన్లో, రైట్, సెమీ పొజిషన్లో ఉండడము అని చెప్పొచ్చు, రైట్. సో టు గెట్ అప్సెట్. ఎందుకు సార్ ఎలా చెప్పారు? ఎందుకు అంటే ఐ వాజ్ జస్ట్ ట్రయింగ్ టు బీ నైస్. హీ హ్యాడ్ నో రీజన్, రైట్. నేను నైస్గా ఉండాలనుకుంటున్నాను కానీ రీజన్ లేదు అని అంటే ఏంటమ్మా? నైస్కి ఆపోజిట్ ఉండాలి. ఏమవ్వాలి? టు గెట్ అప్సెట్, రైట్. సో కాబట్టి మనకు క్వశ్చన్ నెంబర్ 24 ఆప్షన్ ఈ ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. కాంటెక్స్ట్ అనేది చదవాలి. మనకు ఎన్ని మీనింగ్స్ తెలిసినా కాంటెక్స్ట్ అనేది కరెక్ట్గా తెలియకపోతే మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది కదా, రైట్. నెక్స్ట్ 25th క్వశ్చన్, రైట్. 25th క్వశ్చన్ చూద్దాము. On occasions, competition threatened to, and both teams gave no quarter in their quest for goals and clean sheets, right? So, ఇది గెట్ అవుట్ ఆఫ్ హ్యాండ్ అవుతుంది. ఎలా చెప్పారు చెప్తాను చూడండి, దీని మీనింగ్ రాస్తాను చూడండి, రైట్. సో ఏంటి అంటే గెట్ అవుట్ ఆఫ్ హ్యాండ్ అంటే గెట్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్. ఏదైనా మన కంట్రోల్లో నుంచి పోయింది అంటే మనం ఏమంటాము? గెట్ అవుట్ ఆఫ్ హ్యాండ్ అంటాము. ఇది ఈజీగానే గుర్తుంటుంది. దీన్ని ఎలా మనము సూట్ చేస్తాము? దీనికి threatened to get out of control and both teams gave no quarter in their quest for goals and clean sheets, right. సో ఏది కూడా ఈ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అంటే ఆ కంట్రోల్ సాధించడానికి కూడా ఈ బోత్ టీమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి అని అంటున్నాడు. సో కాబట్టి గెట్ అవుట్ ఆఫ్ హ్యాండ్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 25 బి ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 26 చూద్దాము, రైట్. దేర్ మస్ట్ బి అ టైమ్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు డాష్ and I don't think I would like to spend the last few matches on the bench, right. I don't like to spend the last few matches on the bench అంటున్నాడు. సో there must be a time when you have to అంటే ఒక టైం ఖచ్చితంగా ఉండాలంట ఇది చేయడానికి. ఏది చేయడానికో చూద్దాము. And I don't think I would like to spend the లాస్ట్ ఫ్యూ మ్యాచెస్ ఆన్ ద బెంచ్ అని అంటున్నాడు. అంటే నేను లాస్ట్ వరకు కూర్చోలేను లేదా లాస్ట్ వరకు ఉండడానికి ఇష్టపడలేను, నేను వెళ్ళిపోతాను అని అంటున్నాడు. మరి వెళ్ళిపోతాను అనే ఉద్దేశంతో ఏమొస్తుంది అంటే కాల్ ఇట్ అ డే వస్తుంది. ఏమొస్తుందమ్మా? కాల్ ఇట్ అ డే అంటే స్టాప్ వర్కింగ్ ఆన్ సంథింగ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే, రైట్, ఇప్పుడు మీకు సిలబస్ అంటే ఒక టాపిక్ చెప్తూ ఉన్నానమ్మా. టైం అయిపోయింది కాబట్టి కొంత 1 hour కూర్చున్నారు, 2 hours కూర్చున్నారు, దీన్ని క్లోజ్ చేయాలి. అప్పుడు వీ విల్ కాల్ ఇట్ అ డే అంటాము. వీ విల్ కాల్ ఇట్ అ డే అంటే మనం ఏదైతే పని చేస్తున్నామో అది ఆపేయడానికి. సో కాబట్టి కాంటెక్స్ట్ ప్రకారంగా మనకు కరెక్ట్ టైం అవుతుందమ్మా. ఆప్షన్ సి ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 26. క్వశ్చన్ నెంబర్ 27 చూద్దాము. ఇన్ ఇండియా నైస్ చిల్డ్రన్ ఆర్ రైట్ dash and parents receive no special credit or praise for their children's behavior, right. ఇండియాలో మంచి చిల్డ్రన్ చాలా అంటే ఇన్ ఇండియా నైస్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ఉన్నారు సంథింగ్ అంటున్నాడు. ఎందుకు? ఆర్ అంటే స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ వర్బ్ కదా. అండ్ పేరెంట్స్ రిసీవ్ నో స్పెషల్ క్రెడిట్ ఆర్ ప్రైజ్ ఫర్ దేర్ చిల్డ్రన్స్ బిహేవియర్, రైట్. సో అంటే వాళ్ళ చిల్డ్రన్ ఏవైనా సక్సెస్ సాధించుకుంటే ఎలా చెప్తున్నాము? నైస్ చిల్డ్రన్ అంటున్నాడు, రైట్. సో సక్సెస్ సాధించినప్పుడు తప్పకుండా ఆ పేరెంట్స్ వాళ్ళు అంటే మా వల్లనే మా పిల్లలు జరిగారు అంటే సక్సెస్ సాధించారు అనేది అవసరం లేదు అని అంటున్నాడు. మరి ఇండియాలో మరి నైస్ చిల్డ్రన్ ఉన్నారు అని అంటున్నారు. ఎలా ఉన్నారు చెప్పాల్సి వస్తే ఏ డైమ్ అ డజన్ అంటే కామన్గా ఉండడము. మనం తెలుగులో ఒకటి ఉంటుందమ్మా మీనింగ్. ఏంటది? చాలా మందిలో శతకోటి లింగాల్లో ఇదొక లింగము అని చెప్తూ ఉంటారు కదా, వినే ఉంటారు. తెలుగులో ఒకటి ఉంటుంది, రైట్. అంటే చాలాలో నువ్వు ఒకనివి, కామన్, రైట్. కామన్గా ఉండేదాన్ని డైమ్ అ డజన్ అంటారు. డైమ్ అ డజన్. ఇప్పుడు నేను అన్నాను engineering colleges in the states are a dime a dozen. Engineering colleges in this state or in India are a dime a dozen. కామన్గా అయిపోయాయి, రైట్. సో అలా అప్పుడు వాడతారు, రైట్. సో కాబట్టి 27 ఆప్షన్ డి ఈజ్ రైట్ ఆల్సో. అందుకే కాంటెక్స్ట్ ప్రకారంగా చదివి దాని మీనింగ్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎస్. నెక్స్ట్ 28 ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాము. డైరెక్షన్ చేంజ్ చేశాడు కదా. 28 to 34. Read each sentence to find out whether there is any grammatical or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence.
the number of that part is the answer. If there is no error, the answer is E అని అంటున్నాడు. ఎస్. సో ట్రిక్కీగా ఏం లేదు కదా, ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉందో అది ఎర్రర్ స్పాట్ చేయమన్నాడు. చూద్దాం. ఎర్లీ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ, లార్జ్ డౌరీస్ అండ్ a system of partible inheritance favored the entry of son-in-laws. మీకు ఐడియా ఉంది కదా, son-in-laws అనము sons-in-law అంటాము. ఏమంటాము? sons-in-law. ఎందుకు అంటే కంపౌండ్ నౌన్లో మెయిన్ నౌన్కు ఎస్ యాడ్ చేయాలి, మెయిన్ నౌన్కు ఎస్ యాడ్ చేయాలమ్మా. సో కాబట్టి ఇక్కడ మదర్ ఇన్ లాస్ కాదు, మదర్స్ ఇన్ లా, బ్రదర్స్ ఇన్ లా, ఫాదర్స్ ఇన్ లాస్, రైట్, బ్రదర్స్ ఇన్ లా, ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇది మనం నౌన్ అనే చాప్టర్లో తెలుసుకున్నాం. కానీ అదే చూడండి మా, మరి ఒకవేళ పొజెషన్ చెప్పాలంటే కార్ అనేది ఉంది, ఈ కార్ ఎవరిది అంటే సన్ ఇన్ లాది అంటాము. అప్పుడు దిస్ ఈజ్ మై సన్స్ ఇన్ లా కార్ కాదు, సన్ ఇన్ లాస్ కార్ వస్తుంది. అపాస్ట్రఫీ అనేది ఈ లాస్ట్ వర్డ్కు ఏవైతే పొజిషన్ కోరుకుంటుందో ఆ లాస్ట్ వర్డ్కి అపాస్ట్రఫీ ఎస్ వాడతాము. ఇది గమనించండి మీరు, రైట్. సో అలానే ఇంకొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి కదమ్మా, మీకు గుర్తుందా? ఏది? ఇప్పుడు స్పూన్ ఫుల్ అనేది ఉంది. స్పూన్ ఫుల్కి ప్లూరల్ ఫామ్ ఏమవుతుంది? స్పూన్స్ ఫుల్ కాదు, స్పూన్ ఫుల్స్ అవుతుంది. కప్ ఫుల్, కప్ ఫుల్స్. ఎందుకంటే స్పూన్ ఫుల్ అనేది ఒకటే వర్డ్, కంప్లీట్ ఒక వర్డ్, అందుకే ఎస్ చివర యాడ్ చేస్తారు, మధ్యలో యాడ్ చేయకూడదు. మనకేంటి? స్పూను, స్పూన్స్, బకెట్, బకెట్స్, రైట్, హ్యాండ్స్ అని ఉంటుంది కదా, అందుకే ఎస్ యాడ్ చేస్తాం కదా, తప్పు అవుతుంది. స్పూన్ ఫుల్కు స్పూన్ ఫుల్స్, రైట్, బకెట్ ఫుల్, బకెట్ ఫుల్స్, ఎక్సెట్రా. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. మొత్తానికి క్వశ్చన్లో ఇక్కడ మనకు సి పార్ట్లో తప్పు ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 28. మరి క్వశ్చన్ నెంబర్ 29 ఏంటో చూద్దాం, రైట్. ఇక్కడ ఇచ్చాడు, ఆల్దో ఇట్ మైట్ సౌండ్ ఇమ్మోడెస్ట్, రైట్, సో ఆఫ్ మీ, ఆల్దో ఇట్ మైట్ సౌండ్ ఇమ్మోడెస్ట్ ఆఫ్ మీ, రైట్, నాట్ సింపుల్. ఇమ్మోడెస్ట్ అంటే సింపుల్గా ఉండడము, ఇమ్మోడెస్ట్ అంటే అంత సింపుల్గా ఉండకపోవడము అని అర్థం. ఇట్ మైట్ సౌండ్ ఇమ్మోడెస్ట్ ఆఫ్ మీ టు సే, సో ఐ మై సెల్ఫ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్. అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? ఇది ఇమ్మోడెస్ట్గా కనిపించవచ్చు, అంటే ఒకరినొకరిని పొగుడుకోవడం అంటే ఇమ్మోడెస్ట్. మోడెస్ట్ అంటే మనం చేసిన పనికి మనము నేనే చేశాను, అది చేశాను, రైట్, ఇలా గొప్పలు చెప్పుకోకుండా ఉండడాన్ని మోడెస్ట్గా ఉండడము అంటారు. అదే ఇమ్మోడెస్ట్గా అంటే నేను అది చేశాను, ఇది చేశాను. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా, ఈ ఐ మై సెల్ఫ్ ఉంది కదా, ఎప్పుడు కూడా ఈ డు నాట్ యూస్, ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. యూజువల్గా ఇది గ్రామర్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. డు నాట్ యూస్ మై సెల్ఫ్ విత్ ద ప్రనౌన్ ఐ, రైట్. సో కాబట్టి మనము ఇక్కడ ఏం చేస్తామమ్మా, ఐ యామ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ వాట్ వీ హ్యావ్ అకంప్లిష్డ్ అని తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎస్, ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో కాబట్టి మనకు ఎక్కడ తప్పు ఉందమ్మా? ఆఫ్ కోర్స్ సిలో. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 29 ఆప్షన్ సి ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం. The society here seems more frivolous and drivelous than ever. And I am having kept clear, right? సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, యామ్ హ్యావింగ్ అన్నాడు. హ్యావింగ్ అనేది ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా, ఈ హ్యావింగ్ అనేది ఈ టెన్స్ రూపంలో వాడొద్దు, రైట్. సో ఎస్పెషల్లీ టెన్స్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, ప్రజెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్, ఫ్యూచర్ టెన్స్, ఎక్సెట్రా 12 టెన్సెస్ ఉన్నాయి మొత్తానికి. అయితే ఈ హ్యావింగ్ అనేది ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్స్ను పొజెస్ చేసుకున్నాము అనే ఉద్దేశంతో ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్స్ను పొజెస్ చేసుకుంటే, ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్స్ పొజెషన్ చెప్పాలి అంటే ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్స్ పొజెషన్ అంటే హక్కును చెప్పేటప్పుడు డు నాట్ యూస్ హ్యావింగ్, రైట్. ఏంటి? డు నాట్ యూస్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ విత్ హ్యావింగ్, కంటిన్యూస్ టెన్స్ విత్ హ్యావింగ్. నేను మళ్ళీ చెప్తాను, ఒకసారి చూడండి దీని ఉద్దేశం ఏంటో. ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇస్తాను, క్లారిటీ వస్తుంది. ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఈ హ్యావింగ్ అనేది ఏంటమ్మా, కంటిన్యూస్ కదా, ఇది కంటిన్యూస్ టెన్స్లో వాడకూడదు అంటున్నాడు. ఎప్పుడు? ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్స్ హక్కును కోరుకునేటప్పుడు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే ఐ యామ్ హ్యావింగ్ ఎ కార్ అన్నాను. ఏమన్నాను? ఐ యామ్ హ్యావింగ్ అ కార్. కంటిన్యూస్ టెన్స్ వాడాడు. ఇది తప్పు అవుతుంది. ఎందుకు? కార్ అనేది ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ కార్ ఇది కంటిన్యూస్ టెన్స్ కదమ్మా. ఐ యామ్ హ్యావింగ్ అ కార్ అనేది కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఎందుకు కంటిన్యూస్ టెన్స్ వాడరు అంటే ఈ కార్ను కలిగి ఉండడానికి మీకు టైం పట్టదు. అయితే ఐ హ్యావ్ అ కార్ అంటావు, లేదా ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ కార్ అంటారు. అంతేగాని నేను కారును కలిగి ఉంటున్నాను అనేది అవసరం ఉండదు. ఎందుకు? కంటిన్యూటీలో ఉండదు. అది టైం టేకింగ్ యాక్షన్ కాదు. టైం టేకింగ్ యాక్షన్కి మాత్రమే
కంటిన్యూస్ టెన్సెస్ వాడతాం. ఇప్పుడు ఐ ఆమ్ ఈటింగ్ యాపిల్స్, ఐ ఆమ్ టీచింగ్కు టైం పడుతుంది, కానీ కలిగి ఉండడానికి టైం ఎందుకు పడుతుంది? ఇక ఆ లాజిక్ వెంబడి ఇక్కడ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ రాస్తాము ఐ హ్యావ్. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ కాదు అండ్ ఐ హ్యావ్ కెప్ట్ వస్తుంది. ఐ హ్యావ్ కెప్ట్ క్లియర్ ఆఫ్ ఇట్. సో డి ఆప్షన్ అమ్మా. ఆప్షన్ డి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 30. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 31కు వెళ్దాం. ద జాకెట్ ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఫ్రమ్ వూల్ అండ్ హ్యావ్ అన్నాడమ్మా. ద జాకెట్ ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఫ్రమ్ వూల్ అండ్ ద జాకెట్ హ్యావ్ కాకి క్లాత్. జాకెట్ అనేది థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కదా, హ్యావ్ కాదు, మనం వాడాల్సిందేంటమ్మా హ్యాస్. ఎందుకంటే ఇందులో రెండు సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఒకటేంటి ద జాకెట్ ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఫ్రమ్ వూల్ అండ్ మరి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏది సార్ అంటే ఇదే కామన్ సబ్జెక్ట్ అయిపోయింది, అందుకే అక్కడ సబ్జెక్ట్ వాడనవసరం లేదు. అండ్ ద జాకెట్ హ్యాస్ కాకి అని అర్థం. అంటే ఈ రెండింటికి ఇదే కామన్గా అయిపోయింది, అక్కడ హ్యాస్ ఉండాలి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 31 ఆప్షన్ బి ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 32 చూద్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 32. షీ స్ట్రగుల్ టు కోప్ అప్ విత్ అంటున్నాడు. రైట్, మనము కీప్ అనే పదముతో యూపీ అప్ అనేది వాడతాము. కీప్ అప్ ద గుడ్ వర్క్ అంటాము, కీప్ అప్. కానీ కోప్ అనే పదముతో మనము యూపీ అప్ అస్సలే వాడకూడదు. ఏం వాడాలమ్మా? విత్. కోప్ విత్ వాడాలి. కోప్తో విత్ అనే ప్రిపోజిషన్ వెళ్తుంది కానీ అప్ వాడకూడదు. ఒక ప్రిపోజిషన్ వాడచ్చు, విత్ అనేది అప్ వాడకూడదు. రైట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎస్. సో కాబట్టి మనకు రైట్ ఆప్షన్ ఏలోనే ఉంది కదా మిస్టేక్. రైట్, ఆప్షన్ ఏ. 32 ఆప్షన్ ఏ. 33 చూద్దాం. రైట్, 33 ఏమంటున్నాడో, రీడింగ్ ఎ బుక్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఈజ్ అనదర్ గ్రేట్ వే టు గెట్ సమ్ రీడింగ్ ఇన్ వెన్ యు ఆర్ షార్ట్. రైట్, యు ఆర్ షార్ట్ బై టైం అనకూడదమ్మా. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, షార్ట్ ఆన్ టైం. యు ఆర్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ టైం అని అంటారు. యు ఆర్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ టైం అనొచ్చు. రైట్, బట్ షార్ట్ ఆన్ టైం ఏమంటారమ్మా? షార్ట్ ఆన్ టైం. సో కాబట్టి ఆప్షన్ డీలో మిస్టేక్ ఉంది, డీలోనే ఉంది. రైట్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 33 ఆప్షన్ డి ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 34. నేషనల్లీ యంగర్ పీపుల్ ఏజ్డ్ అండర్ 18 డై ఫ్రమ్ అంటే యంగర్ పీపుల్ డై. రైట్, యంగర్ పీపుల్ డై. ఇక్కడ V1 కరెక్ట్గానే వాడాడు. ఫ్రమ్ సాల్వెంట్ అబ్యూస్ దెన్. రైట్, మీకు తెలుసు కదా కంపారిజన్. ఇక్కడ ఈ అండర్ 18 వాళ్ళను మళ్ళీ ఎనీ అదర్ ఇల్లీగల్ డ్రగ్. రైట్, డైయింగ్ ఫ్రమ్ సాల్వెంట్ అబ్యూస్ దాన్ ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ ఇల్లీగల్ డ్రగ్. సో THEN కాదమ్మా, కంపారిజన్ కోసం ఏం వాడతాము? THEAN వాడతాము. ఏం వాడతాము? THEN కాదు, THAN. దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే రైట్, he first came to the class, then he first came to the class, then అప్పుడు THEN తర్వాత. అంటే ఇది సీక్వెన్స్ కోసం వాడతాము. దేనికోసం వాడతాము? సీక్వెన్స్లో ఒకటి తర్వాత ఇంకోటి జరుగుతుంది అన్నప్పుడు దెన్ వాడతాము. అదే THEN దాన్ అనేది దేనికి వాడతాము? కంపారిజన్. దేనికోసం వాడతాము? కంపారిజన్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ 34 ఎక్కడుందమ్మా? సిలో ఉంది కదా. రైట్, ఆప్షన్ సి ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. 34th క్వశ్చన్. 35 ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం. డైరెక్షన్స్ చేంజ్ చేశాడు. 35 to 42 కదా. ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ప్యాసేజ్ దెర్ ఆర్ బ్లాంక్స్ ఈచ్ ఆఫ్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ నెంబర్డ్. దీస్ నెంబర్స్ ఆర్ ప్రింటెడ్ బిలో ద ప్యాసేజ్ అండ్ అగైనెస్ట్ ఈచ్ సమ్ వర్డ్స్ ఆర్ సజెస్టెడ్. వన్ విచ్ ఫిట్స్ ద బ్లాంక్ అప్రోప్రియేట్లీ ఫైండ్ అవుట్ ద అప్రోప్రియేట్ వర్డ్ ఇన్ ఈచ్ కేస్ అంటున్నాడు. చూద్దాము. మరి కాంటెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు? లాస్ట్ వీక్స్ బ్రూటల్ రేప్ అండ్ మర్డర్ ఆఫ్ అ 26-year-old veterinarian in Hyderabad has led to an dash of anger. ఇక్కడ యాన్ వచ్చింది కాబట్టి వావెల్ లెటర్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి వర్డ్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే వావెల్ సౌండ్తో వచ్చే వర్డ్ ఉండాలి. ఆఫ్ యాంగర్ has led to an dash of anger across the country in parliament అన్నాడు. సో అంటే ఒకసారి రఫ్గా మొత్తం అంతా చదవాలమ్మా. రైట్, సో దాట్ ఎందుకంటే మనం ఒకటి సెంటెన్స్ తీసుకొని పోతే మొత్తం దీని ఐడియా అర్థం కాదు. సో కాబట్టి క్విక్గా చదవడానికి మీరు ట్రై చేయండి. ఏమన్నాడమ్మా? అబ్స్కాండింగ్ అన్నాడు. క్యాలస్. రైట్, అబ్స్కాండింగ్ అంటే ఏంటమ్మా?
absconding. He is absconding, right? Missing అని చెప్పొచ్చు, ఏమని చెప్పొచ్చు, absconding, he is absconding అంటారు. Missing అని చెప్పొచ్చు, missing, right? సో క్యాలస్ అంటే హార్డ్ అయి ఉండడము, రైట్? మనసు కటువు చేసుకొని అంటారు కదా, దాన్నే క్యాలస్ అంటారు. ఎమోషనల్లీ ఎమోషనల్లీ హార్డెన్, రైట్? నెక్స్ట్ అవుట్ పోరింగ్ అంటే తెలుసు కదమ్మా. అవుట్ పోరింగ్ అంటే సంథింగ్ విచ్ ఈస్ మోర్ లేదా ప్లెంటీ, చాలా ఎక్కువగా ఉంది, అవుట్ పోరింగ్గా అంటారు, రైట్? ప్లెంటీ. నెక్స్ట్ మరి డీఫంక్ట్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే మనం అంటాము హీస్ అ డీఫంక్ట్ ఫెలో. ఇన్యాక్టివ్గా ఉండడము, యాక్టివ్గా లేకుండా ఉండడము, యాక్టివ్గా లేకుండా ఉండడము. అదే క్యూపిడిటీ అంటే రన్నింగ్ ఆఫ్టర్ ద వెల్త్. మనకు సంపాదించాలని ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా, ఆ దాహాన్ని అని చెప్పొచ్చు తెలుగులో, క్యూపిడిటీ, రైట్? సో క్యూపిడిటీ అంటే ఎస్, ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్, గ్రీడ్ అంటారు. ఎక్స్ట్రీమ్ గ్రీడ్ ఫర్ వెల్త్. దేనికోసమమ్మా? ఫర్ వెల్త్, GREED, గ్రీడ్ ఫర్ వెల్త్. ఎక్స్ట్రీమ్ గ్రీడ్ అంటే, ఎక్స్ట్రీమ్ అంటే నార్మల్ కాదు ఇంకా, రైట్? సో కాబట్టి ఈ విధంగా మనం చెప్పొచ్చు. మరి ఏది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుందో చూద్దాం. అబ్స్కాండింగ్ అంటే చూసాము, ఎస్. మరి ఆప్షన్స్లో ఏది కరెక్ట్ ఉందో చూద్దాం. లాస్ట్ వీక్స్ బ్రూటల్ రేప్ మర్డర్ ఆఫ్ 26-year-old వెటరనరీన్ ఇన్ హైదరాబాద్ హ్యాస్ లెడ్ టు అండ్ డాష్ అన్నాడు. మరి వావెల్ లెటర్స్ ఏమున్నాయమ్మా? ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఒకటి ఉంది, ఇది ఒక్కటే సెకండ్లో ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు. నేను చెప్పడం ఇవన్నీ రాయడం లేట్ అయ్యింది, కానీ మీరు ఆన్సర్ ఒక్కటే సెకండ్లో ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు వితౌట్ ఈవెన్ వేస్టింగ్ అ సెకండ్. అవుట్ పోరింగ్. ఏంటది? అవుట్ పోరింగ్. వావెల్ లెటర్ ఇదే ఉంది కాబట్టి ఎస్. సో ఈ విధంగా 35 ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ సి. నెక్స్ట్ 36 ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాము. సరే, టు an outpouring of anger across the country and in parliament, several MPs questioned the adequacy, right, of criminal laws and a judicial system that permits underage convicts to get away with dash punishment and others sentenced to death to escape news through నర్సీ పిటిషన్స్ అన్నాడు. మరి 36లో ఏమి ఇచ్చాడు అనేది ఒకసారి చూద్దాము, మీనింగ్స్ తెలుసుకుందాము. ఎలిసిట్ ఏమన్నాడమ్మా? ఎలిసిట్ అంటే రెస్పాన్స్ ఇవ్వడం, రైట్? ఏంటది? రెస్పాన్స్. ఎలిసిట్ అంటే ఏంటమ్మా? రెస్పాన్స్. అదే మనము ఇక్కడ డిస్అఫెక్టెడ్ అంటే తెలుసు, అంటే ఎఫెక్ట్ కాకుండా ఉండడము. డియర్త్ అంటే ఏంటమ్మా? షార్టేజ్ ఉండడము, స్కార్సిటీ. ఏమంటాము? స్కార్సిటీ, షార్టేజ్. ఏదైనా షార్టేజ్ ఉంది అంటే డియర్త్ అంటారు. మరి కోవెట్ అంటే రైట్, విష్ ఫర్ సంథింగ్, విష్ చేయడము, ఏదైనా కోరిక ఉండడము, లేదా క్రేవ్ అని కూడా అంటారు. ఏమంటారమ్మా? క్రేవ్. లాంగింగ్ అని కూడా అంటారు. ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి, క్రేవ్. నెక్స్ట్, సో లీనియంట్గా ఉండడము అని మీకు తెలుసు. లీనియంట్ అంటే ఏంటి? అంటే లీనియంట్గా ఉండడం అంటే స్ట్రిక్ట్గా లేకుండా ఇవే రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి అనకుండా లీనియంట్గా ఉండడం అని తెలుసు. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు మరి ఏం ఆప్షన్లో ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాము. టు డూ అవే విత్ డాష్ పనిష్మెంట్ అంటే ఏంటి? ఏజ్ కన్విక్ట్స్ టు గెట్ అవే విత్ అంటే ఏంటి? ఆ పనిష్మెంట్ ఎందుకు అంటే తప్పులు చేస్తే కూడా చిన్న పనిష్మెంట్లే ఇస్తారు అనే ఉద్దేశంతో, ఆ తప్పులు చేస్తూ ఉన్నారు అనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి లీనియంట్ పనిష్మెంట్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 36 your answer is what? Option A is your right answer. క్వశ్చన్ నెంబర్ 37 చూద్దాము, రైట్? మరి 37లో ఏమైనా డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ ఇచ్చాడా? ఎక్స్ప్లిసిట్లీ, రైట్? ఇది చూసి మనము కాంటెక్స్ట్ ఏంటో చూద్దాం. ఎక్స్ప్లిసిటీ అంటే స్టేట్ క్లియర్లీ, అంటే క్లియర్లీ స్టేటెడ్, ఏదైనా కూడా దాచిపెట్టుకోకుండా క్లియర్గా కనిపించడము, క్లియర్గా చెప్పేయడము, రైట్? సో నెక్స్ట్ స్ట్రాండెడ్, అనేబుల్ టు మూవ్. స్ట్రాండెడ్ పీపుల్ అని విన్నారు కదా కోవిడ్ టైంలో, అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ లేకుండా ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అక్కడనే ఉండిపోయారు, రైట్? స్ట్రాండెడ్ అంటే ఏంటమ్మా? అనేబుల్ టు మూవ్.
because of what? Lack of transport లేదా వెహికల్స్ లేకుండా ఉన్నాయి వెళ్ళడానికి అన్నప్పుడు స్ట్రాండెడ్ అంటారు, అంటే అలానే ఉండడము. బిగ్ వైల్ అంటే ఎన్చాంట్ చేయడము, ఎన్చాంట్ సమ్వన్, ఎస్పెషల్లీ డిసెప్టివ్ వే, ఎవరినైనా బాగా మంత్రించడము అని అంటారు కదా. ఆ మాటలు ఎలా మాట్లాడతారంటే ఎవరితో అయినా వాడు ఇంకా ఒక రైట్ హిప్నటైజ్ అవుతాడమ్మా, ఎన్చాంట్ అని చెప్పొచ్చు. ఎన్చాంట్ సమ్వన్, సో బ్రాకెట్లో రాయండి డిసెప్టివ్ వే, అంటే డిసీవ్ చేయడానికి, ఎస్పెషల్లీ డిసీవ్ చేయడానికి కొంతమంది మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు, దాన్నే బిగ్ వైల్ అంటారు. బిగ్ వైల్ రైట్. బెనవలెన్స్ అంటే ఏంటమ్మా? కైండ్ అని అర్థము. స్ట్రింజెంట్ అంటే ఏంటమ్మా? స్ట్రిక్ట్ అని అర్థము. ఏంటది? స్ట్రింజెంట్ రూల్స్, వెరీ స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ఉంది. ఎస్. సో ఇప్పుడు మనకు ఏది రైట్ ఆన్సరో ఒక్కసారి చూద్దాం. రైట్. So Minister Rajnath Singh said the government was ready to make more dash provisions, అంటే strict provisions. So 37 ఏమవుతుందమ్మా? Stringent. ఏమవుతుంది? Stringent. 38కి వెళ్దాం. 38 ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం. రైట్. ఓకే. హార్ష్లీ అన్నాడు, రిజెక్టెడ్ అన్నాడు, సజెస్టెడ్ అన్నాడు, రికమెండేషన్స్, అడ్వైజరీ, ఇవన్నీ మనకు మీనింగ్స్ తెలుసు. ఒకసారి మరి 38 fill in the blank ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాము. ఓకే. ఆఫ్టర్ ద 2012 నిర్భయ అవుట్రీచ్ ఇన్ ఢిల్లీ అండ్ ఆన్ ద డాష్ ఆఫ్ ద జస్టిస్ అండ్ ఆన్ ద అనేది నౌన్ రావాలి. అండ్ ఆన్ ద హార్ష్లీ నౌన్ కాదు, రిజెక్టెడ్ వర్బ్ అవుతుంది, సజెస్టెడ్ వర్బ్ అవుతుంది. రైట్. అడ్వైజరీ ఏమవుతుందమ్మా? అడ్వైజరీ కమిషన్, ఇది కూడా అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. ఒక్కటే సెకండ్లో ఆన్సర్ తీసేసుకున్నాము. ఓఎన్తో ఎండ్ అయ్యేది లేదా ఓఎన్ఎస్తో ఎండ్ అయ్యేది ఏమవుతుంది? నౌన్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? నౌన్. అక్కడ ద అనేది ఉందమ్మా, క్లియర్గా చూడండి. ఆర్టికల్ ఏముంది? టిహెచ్ఈ ద. సో ఆర్టికల్ టిహెచ్ఈ ద ఉంది కాబట్టి మనకు తప్పకుండా ఏం కావాలి? నౌన్ కావాలి. నౌన్ ఫామ్ ఒకటి ఉంది, రికమెండేషన్స్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 38 ఆప్షన్ డి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఇది కూడా ఒకటే సెకండ్లో ఆన్సర్ చేసుకుందాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 39 చూద్దాం. ఓకే. రైట్. రెగ్యులర్లీ అంటే తెలుసు మనకు, పర్సిస్టెంట్ రైట్. అఫ్ కోర్స్ ఇది యాడ్వర్బ్ అవుతుంది, ఎల్వై ఉంది కాబట్టి. పర్సిస్టెంట్ ఇది అడ్జెక్టివ్, నథింగ్ బట్ కంటిన్యూస్. రిసెప్టివ్నెస్ అంటే ఏంటమ్మా? టు రిసీవ్ సంథింగ్, టు హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ రిసీవింగ్. అది ఇంబ్యాలెన్స్ అని చెప్పొచ్చు. అది అన్రిజర్వ్డ్ అంటే ఏంటమ్మా? విచ్ ఈజ్ నాట్ రిజర్వ్డ్. ఈ మీనింగ్స్ అన్నీ ఈజీగానే ఉన్నాయి. మరి 39 కాంటెక్స్ట్ చదువుదాం కదా. ఓకే. ఎస్. కీ అమెండ్మెంట్స్ అంటే చేంజెస్ కదా. వర్ బ్రాట్ ఇన్ టు ప్రొవైడ్ ఫర్ ద డెత్ పెనాల్టీ ఫర్ రేప్ that led to the death of the victim or reduced the survivor to a dash vegetative state అన్నాడు. సో ఇక్కడ ఇస్తే రెగ్యులరా, పర్సిస్టెంటా, టు పర్సిస్టెంట్ ఏమొస్తుందమ్మా? టు అ పర్సిస్టెంట్ వెజిటేటివ్ స్టేట్, పర్సిస్టెంట్. సో కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. ఎందుకు? మనకు సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే అనేది ఆర్టికల్ అవుతుంది, వెజిటేటివ్ అనేది ఏమవుతుందమ్మా? రైట్, అ వెజిటేటివ్ స్టేట్. రైట్. సో కాబట్టి ఈ వెజిటేటివ్ స్టేట్ అనేది కంప్లీట్గా ఒక నౌన్గా తీసుకుంటాం, ఒక నౌన్గా. ఇదంతా ఈ నౌన్ మాడిఫై చేసేది మనం ఇదిగా తీసుకుంటాం. కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారు, సార్ వెజిటేటివ్ అనే అడ్జెక్టివ్ కదా, కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో రెండు ఒకటే ఫ్రేజ్గా చూడాలి. దీంట్లో స్టేట్ కోసం వాడుతున్నాం. అంటే టు పర్సిస్టెంట్ స్టేట్ కమా వెజిటేటివ్ స్టేట్. అంటే ఈ వెజిటేటివ్ను పర్సిస్టెంట్ మాడిఫై చేయట్లేదమ్మా. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే పర్సిస్టెంట్లీ అంటే వెజిటేటివ్ పర్సిస్టెంట్గా లేదు, స్టేట్ పర్సిస్టెంట్గా ఉంది. సో కాబట్టి మనకు క్వశ్చన్ నెంబర్ 39 ఆప్షన్ బి ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 40 చూద్దాం. ఏమన్నాడు? రైట్, ఆప్షన్స్ ఇంటెండెడ్ ఇచ్చాడు, పర్పెట్రేటర్ ఇచ్చాడు. వీటి మీనింగ్స్ తెలుసుకుందాం. రైట్. అప్రోచింగ్, ఎంగేజ్, కండక్ట్. ఒకటి ఇంటెండెడ్ అంటే ఇంటెన్షన్, రైట్, ఇంటెన్షనల్గా ఏదైనా చేయడం. పర్పెట్రేటర్ అంటే రాంగ్ డూయర్స్, ఏదైనా క్రిమినల్ యాక్ట్స్లో పనిచేస్తూ ఉంటే, క్రిమినల్ యాక్టివిటీలో పాల్గొంటే కనుక పర్పెట్రేటర్ అంటారు. రాంగ్ డూవర్స్, క్రైమ్లు చేసేవాడిని పర్పెట్రేటర్ అని చెప్పవచ్చు. రైట్. మరి ఏది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుందో చూద్దాము. ఎస్. సో టు అ రైట్ persistent vegetative state and anyone found guilty of rape more than once
in 2018. Further changes introduced death as the maximum punishment for every రైట్. సో రాంగ్ డూయర్ అంటే ఎందుకంటే పనిష్మెంట్ ఎవరికి ఇస్తారమ్మా, మనిషికే ఇస్తారు, రైట్. ఇంకా చెప్పాలంటే ఫర్ అనేది ప్రిపోజిషన్ అవుతుంది, ప్రిపోజిషన్ తర్వాత మనం నౌన్ వాడతాము. ఏం వాడతాము? నౌన్. ఇంకా చెప్పాలంటే ఎవ్రీ అనేది డిటర్మైనర్ అవుతుంది, డిటర్మైనర్ తర్వాత కూడా నౌన్ టీఓఆర్తో ఎండ్ అయ్యింది కదా, పర్పట్రేటర్ ఇది ఒక పర్సన్, రైట్. సో కాబట్టి మనకు క్వశ్చన్ నెంబర్ 40 ఆప్షన్ బి ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 41 చూద్దాము. మరి స్కేర్స్ అన్నాడు. స్కేర్స్ అంటే తెలుసు కదా మా అందరికీ, షార్టేజ్ లేదా షార్ట్, ఏదైనా షార్ట్ అయి ఉంటే కనుక షార్టేజ్. ఆప్టైన్ అంటే తెలుసు, ఫ్యాన్సీ అంటే తెలుసు, ఇమాజిన్, రైట్. స్టింట్ అంటే ఏంటమ్మా? స్టింట్ అంటే సప్లై, మీనింగ్ రాసుకోండి. స్టింట్ అంటే సప్లై, అడక్వేట్ ఆఫ్ సంథింగ్, రైట్. సో ఈ విధంగా మనం చెప్తాము. మరి 41 చూద్దాము. Right. For every perpetrator in a gang rape, when the victim is less than 12, and a lifelong imprisonment if the victim is less than 16. In the Delhi case, a fast-track trial court sentenced 4 to death in September 2013, while the only juvenile accused, juvenile and very young person, while the only juvenile accused was freed after a dash at a రిమాండ్ హోమ్. ఇక్కడ దర్ ఈస్ అ స్కార్స్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అంటాము. ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ మనకు షార్టేజ్ అనేది ఏం లేదమ్మా, ఆఫ్ అ స్టింట్, రైట్. స్టింట్ అనేది వస్తుంది. ఎందుకు ఇక్కడ చూడండి, వైల్ ద ఓన్లీ జువైనల్ అంటే ఏంటమ్మా, ఓ యంగ్ పర్సన్. అక్యూజ్డ్ వాజ్ అంటే ద జువైనల్ వాజ్ ఫ్రీడ్ ఆఫ్టర్ అ డాష్ ఎట్ అ రిమాండ్ హోమ్ అంటే స్టింట్ వస్తుంది, స్టింట్. Question number 41, option D is your right answer. Question number 41, option D. Next. మరి ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాము. క్లెమెన్సీ ఏంటమ్మా? బిఫోర్ క్లెమెన్సీ కైండ్, దయ చూపించడము అనేది క్లెమెన్సీ అంటారు. ప్యాసేజ్ అంటే తెలుసు, ఇన్స్టాంట్ అంటే మనకు తెలుసు, రైట్. ప్రాజెక్ట్, కమిషన్. మరి మీనింగ్స్ తెలిసిపోయి కాబట్టి మనం ఇక్కడ సో కాంటెక్స్ట్ ప్రకారంగా ఎలా ఆన్సర్ చేసుకోవాలి. ద సుప్రీం కోర్ట్ డిస్మిస్డ్ their appeals against conviction in 2017. 2 years on, the convicts have filed curative petitions in the court, and one has already written to the President of India for daya, right. క్లెమెన్సీ అంటే క్షమాభిక్ష అని అర్థము. ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా ఏదైనా డెత్ సెంటెన్స్ పడ్డది, డెత్ పనిష్మెంట్ పడ్డది అని అంటే కనుక ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి క్షమాభిక్ష కోసం వెళ్తారు, అది క్లెమెన్సీ అంటారు. ఏమంటారమ్మా? క్లెమెన్సీ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 42 ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 43 to 47 ఇవి ఇచ్చాడో చూద్దాం. ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ గివెన్ బిలో 5 words are given in bold. These words may or may not be in their correct position. The sentence is then followed by options with the correct combination of words that should interchange with each other in order to make the sentence grammatically and contextually correct. Find the correct combination of the words that replace each other. If the sentence is as it is correct, then select option as E as your choice. ట్రిక్కీగా ఏం లేదు కదా, మనం యూజువల్గా చేస్తున్నాము అలానే ఉంది. కాకపోతే చదవడం అనేది బెటర్. ఎప్పుడైనా కూడా డైరెక్షన్స్ అలా ఇగ్నోర్ చేయకండి, రైట్. చూడండి, ఎందుకంటే మేము చూసిందే కదా అని అనుకుంటాం, ఓసారి ట్రిక్కీగా కూడా ట్రాప్ పెట్టేస్తున్నాడు. సో జాగ్రత్త. సో చూద్దాం, ఇంటర్చేంజ్ కదా, ఏమైనా అవసరం ఉందా చూద్దాం. రీడర్స్ మస్ట్ డెమోక్రటిక్ దాట్, ఇక మీకు తెలుసు, రైట్. మస్ట్ అనేది ఏంటమ్మా? సెకండరీ హెల్పింగ్ వర్బ్, యాజ్, విల్, వుడ్, షెల్, షుడ్. వాటి తర్వాత తప్పకుండా వర్బ్ ఉండాలి. కానీ డెమోక్రటిక్ అనేది ఏమవుతుంది? అడ్జెక్టివ్ ఉంటుంది. మరి వర్బ్ మిస్ అయిపోయింది కదా, వర్బ్ ఎక్కడైనా ఉందా? ఈ సార్ ఉంది సార్, రిమెంబర్. సో రీడర్స్ మస్ట్ రిమెంబర్. సో కాబట్టి ఏఈని చూద్దాము. రిమెంబర్ తర్వాత ఏమన్నాడు? బట్ ఆ డెమోక్రటిక్ రిక్వజైట్ అంటే నెసెసిటీ అని అర్థం. సో కాబట్టి మరి మిగతాయి కరెక్ట్గానే ఉన్నాయి. దట్ ద క్రిటికల్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎ న్యూస్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ బిట్వీన్ వచ్చింది, అండ్ వచ్చింది కాబట్టి మిగతా అన్నీ కూడా రూలింగ్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ అన్ ఎథికల్ ఆబ్లిగేషన్, రైట్. అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్. ఏఈని స్వాప్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. 43rd క్వశ్చన్. 44 చూద్దాం. ద కోవలిషన్ అంటే ఏంటమ్మా? యూనియన్, అసోసియేషన్ లేదా గవర్నమెంట్ వాజ్ రాక్డ్ బై నెగ్లెక్టెడ్ అండ్ its aloof leadership with grand projects of trade
లిబరలైజేషన్ అండ్ ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఫైటింగ్ పీపుల్స్ ఎవ్రీడే కన్సర్న్స్ అన్నాడు. రైట్. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు ద కోవాలిషన్ గవర్నమెంట్ నౌన్ గ్రామటికల్గా కరెక్ట్ అవుతుంది, కాంటెక్స్ట్గా కూడా ఇంతవరకు ఓకే. వాజ్ రాక్డ్ బై నెగ్లెక్టెడ్ అన్నాడమ్మా. నెగ్లెక్టెడ్ అనేది ఏమవుతుందంటే వర్బ్ అవుతుంది, కానీ బై తర్వాత ప్రిపోజిషన్ తర్వాత నౌన్ వాడతాం కదా, నెగ్లెక్టెడ్ అన్నాడు. సో కాబట్టి వాజ్ రాక్డ్ బై ఇన్ ఫైటింగ్ అనేది నౌన్గా తీసుకోవచ్చు. ఏం తీసుకోవచ్చమ్మా? ఇన్ ఫైటింగ్. సో వాజ్ రాక్డ్ బై ఏ గవర్నమెంట్? కోalition గవర్నమెంట్. దేని చేత రాక్ చేయబడింది? ఇన్ ఫైటింగ్. అండ్ ఇట్స్ ఎలూఫ్ లీడర్షిప్ విత్ గ్రాండ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ లిబరలైజేషన్ అండ్ ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమన్నాడమ్మా? ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నెగ్లెక్టెడ్ పీపుల్స్ ఎవ్రీడే కన్సర్న్స్. వీళ్ళ కన్సర్న్స్ను నెగ్లెక్ట్ చేసింది. ఇది అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్. సో కాబట్టి బీడీని స్వాప్ చేస్తే సరిపోతుంది. 44 ఆప్షన్ బి ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. ల్యాక్ ఆఫ్ ఇనిషియేటివ్ కుడ్ బి అట్రిబ్యూటెడ్ పార్ట్లీ టు, అట్రిబ్యూట్ చేయాలి, ఆపాదించాలి దేనికి? టు ద ఎక్స్పాండింగ్ ఫుట్ ప్రింట్ క్లస్టర్స్ drinking water, right, especially in popular cities, right. సో ఏంటి అంటమ్మా ఇక్కడ చూస్తే మనకు రైట్ క్లస్టర్స్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అంటున్నారు. క్లస్టర్స్ అంటే ఏంటమ్మా? గ్రూప్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. కాకపోతే రైట్, సో మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇక్కడ ప్యాకేజ్డ్, ఇంకో వర్డ్ చూస్తే ఏంటమ్మా? ప్యాకేజ్డ్ ఉంది. ఈజీగా అయిపోయింది కదా. ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఎస్పెషలీ ఇన్ పాపులర్ సిటీ. పాపులర్స్ అంటే ఏంటమ్మా? డెన్స్లీ అంటే చాలా డెన్స్ పాపులేషన్ ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని పాపులర్ సిటీస్ అంటారు. coupled with the high dependence on groundwater in fast growing urban clusters, urban cities లేదా clusters లేదా groups అని అర్థం. సో కాబట్టి BEని స్వాప్ చేస్తే సరిపోతుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 45 C is your right answer. క్వశ్చన్ నెంబర్ 46. ఓకే, ద సెంటెన్స్ అప్రోచ్ టు ద ఇష్యూ రిలైజ్ ఆన్, రిలై తర్వాత ఆన్ కరెక్ట్గానే ఉంది. అఫ్ కోర్స్ ఇది ఫిట్ అయ్యేట్టుగానే కనబడుతుంది. ఇంకా ముందుకెళ్తే కూడా ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది. అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ అని అంటాము. ఆన్ నేమింగ్ అండ్ షేమింగ్ త్రూ అ సిస్టమ్ ఆఫ్ అర్బన్, బట్ దిస్ ఈజ్ రైట్. సో దేని త్రూగా సెంటెన్స్ అప్రోచ్ టు ఇష్యూ రిలైజ్ ఆన్ నేమింగ్ అండ్ షేమింగ్ త్రూ అ సిస్టమ్ ఆఫ్ ర్యాంకింగ్ అమ్మా. ఏ సిస్టమ్తో? ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్తో. బట్ దిస్ ఈజ్ అన్లైక్లీ టు yield రిజల్ట్స్ గోయింగ్ బై సిమిలర్ అటెంప్ట్స్ టు బెంచ్ మార్క్ అదర్ ఏం సర్వీసెస్? అర్బన్ సర్వీసెస్, రైట్. సో ఇక్కడ ఆ సర్వీసెస్ అనేది మరి రూరలా అర్బనా అంటున్నాడు కాబట్టి మనం తీసుకునాల్సింది ఏంటమ్మా? అర్బన్ అనొచ్చు, రైట్. ఎందుకంటే ఏంటి ఎవరి మీద గురించి మాట్లాడుతున్నాడు? సెంటర్స్ అప్రోచ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. దే ఇష్యూస్కు టు ద ఇష్యూస్ రిలైజ్ ఆన్ నేమింగ్ అండ్ షేమింగ్ త్రూ అ సిస్టమ్ ఆఫ్ ర్యాంకింగ్, రైట్. వాళ్ళ ర్యాంకింగ్ ప్రకారంగా ఇది నేమింగ్ చేస్తారు అని. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ రైట్ ఏమైపోయిందమ్మా? బి అనా? రైట్, BEని స్వాప్ చేస్తే సరిపోతుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 46 D ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 47. ఈవెన్ సమ్ దళిత్ ఇంటలెక్చువల్స్, ఓకే, దళిత్ ఇంటలెక్చువల్స్ హూ క్లెయిమ్ టు స్పీక్ ఫర్ ద మోస్ట్ వల్నరబుల్ అంటే ఏంటమ్మా? ఈజీలీ అటాక్డ్, ఈజీలీ బీయింగ్ అటాక్డ్. ఎవరినైతే ఈజీగా అటాక్ చేయగలుగుతామో, అటాక్ కాగలుగుతారో వాళ్ళను వల్నరబుల్ అంటారు. హోల్డ్ దాట్ ఇట్ ఈస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ దట్ విల్ ఎమాన్సిపేట్ దెమ్ అండ్ దోస్ హూ డిజగ్రీ ఆర్ హెల్ బెంట్ ఆన్ రీటైనింగ్ ద స్టేటస్ కో. అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్ అమ్మా. డిజగ్రీ, రీటైనింగ్, ఇంటలెక్చువల్స్, ఎమాన్సిపేట్, అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్. సో కాబట్టి యూ డోంట్ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఇట్, నో ఇంటర్చేంజ్ రిక్వైర్డ్. సో 47 ఏంటమ్మా? ఆప్షన్ E ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. 48 చూద్దాము. డైరెక్షన్ చేంజ్ చేశాడు కదా. ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ హ్యావ్ టూ బ్లాంక్స్, ఈచ్ బ్లాంక్ ఇండికేటింగ్ దాట్ సంథింగ్ హ్యాస్ బీన్ ఒమిటెడ్. చూస్ ద సెట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఫర్ ఈచ్ బ్లాంక్ దట్ బెస్ట్ ఫిట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ యాజ్ అ హోల్ అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ పేర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇచ్చాడమ్మా. ఫస్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్లో ఫస్ట్, సెకండ్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్లో సెకండ్ వర్డ్ ఫిట్ అయ్యేట్టుగా చూడమంటున్నాడు. ద 3 pillars ఆఫ్ ద ఎకానమిక్ డాష్ అంటే ఇక్కడ నౌన్ కావాలమ్మా. ఏం కావాలి? నౌన్ కావాలి. ఎందుకంటే ద వచ్చింది కాబట్టి నౌన్. ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ అడ్జెక్టివ్ వచ్చింది. ఎకానమిక్ డాష్ ఇంక్లూడెడ్ మానిటరీ ఈజింగ్, ఫిజికల్ స్పెండింగ్ అండ్ రైట్, మానిటరీ ఈజింగ్, ఫిజికల్ స్పెండింగ్ అండ్ డాష్ టు ప్రమోట్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అని ఉంది. సో ఇక్కడ చూస్తే ఏంటి అంటే
మనీ రైట్ మానిటరీ ఇంక్లూడింగ్ ఏది మానిటరీ ఈజింగ్ చేయాలి, తర్వాత ఫిజికల్ స్పెండింగ్ చేయాలి అండ్ డీరెగ్యులేషన్. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకు రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది డి. ఎందుకు ఇక్కడ చూడండి మా ఏమన్నాడు, ద 3 pillars ఆఫ్ ద ఎకానమిక్ డాష్ అన్నాడు. ఎకానమిక్ ఏంటంటమ్మా స్టిమ్యులస్గా తీసుకున్నాము, ఇంక్లూడెడ్. స్టిమ్యులస్ అంటే ఏంటమ్మా ఎంకరేజింగ్, రైట్. స్టిమ్యులేట్ చేయడం అంటే ఏంటమ్మా ఎంకరేజింగ్, మూవ్ ఫార్వర్డ్, పుషింగ్ ఫార్వర్డ్ అని అర్థం. సో మానిటరీ ఈజింగ్, ఫిజికల్ స్పెండింగ్ అండ్ డీరెగ్యులేషన్. మరి మిగతావి ఎందుకు కాదు, యాన్యువల్ అంటే ఏంటమ్మా వన్స్ ఇన్ అ ఇయర్, ఏదైనా వన్స్ ఇన్ అ ఇయర్ జరిగితే దాన్ని యాన్యువల్ అంటారు. కండెమ్ అంటే ఏంటమ్మా క్రిటిసైజ్ చేయడము. ఎస్టాబ్లిష్ తెలుసు మీకు, అబ్జర్వ్ తెలుసు, అవేర్నెస్ మనకు తెలుసు. కంప్లై అంటే ఏంటమ్మా టు ఒబే రూల్స్, యూ హ్యావ్ టు కంప్లై విత్, కంప్లైతో విత్ వస్తే ప్రిపరేషన్ వస్తుంది, కంప్లై విత్ ద రూల్స్ అంటారు. ఇగ్నోరెన్స్ అంటే అవేర్నెస్ ఉండకపోవడం, రైట్. సో డిస్జాయిన్ అంటే సో టు గెట్ సపరేటెడ్, దాంట్లో నుంచి జాయిన్ అవ్వకుండా బయటికి రావడం. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్ అమ్మా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 48. క్వశ్చన్ నెంబర్ 49. Okay, the release of 13 life dash responsible for the massacre అంటే killing of 6 Dalit men caused understandable dash among activists. సో ఇక్కడ massacre killing అంటున్నాడు కాబట్టి వీళ్ళు ఏంటమ్మా, వీళ్ళు అక్యూజ్డ్ కావాలి. అక్యూజ్డ్ పీపుల్ ఏమవుతారు, కన్విక్ట్స్ అవుతారు. ఏమవుతారు, కన్విక్ట్స్ అంటే క్రైమ్ చేసిన వాళ్ళు, వన్ హూ డస్ క్రైమ్ ఆర్ పీపుల్ హూ డూ క్రైమ్స్ or who have charge on him is said to be what, convict. ఎవరిపైన నేరము మోపుతారో లేదా నేరము ఉంటుందో వాళ్ళని కన్విక్ట్స్ అంటారు. సో ఈజీ అయిపోయింది, ఎందుకంటే అన్ప్రొడక్టివ్, హార్మోనీ, అగ్రిమెంట్, స్టబ్బన్ అనేది మనకు ఇక్కడ సూట్ అవ్వదు. ఎందుకో ఇక్కడ లైఫ్ అన్నాడు, మళ్ళీ కిల్లింగ్ ఆఫ్ 6 దళిత్ మెన్ అన్నాడు. సో కాబట్టి మనకు డైరెక్ట్గా కన్విక్ట్స్ ఉన్న పదము, మిగతాది కూడా కరెక్ట్గా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. కాజ్ అండర్స్టాండబుల్, డిస్క్వైట్ అమాంగ్ యాక్టివిస్ట్. డిస్క్వైట్ అంటే ఏంటమ్మా క్వైట్గా లేకుండా ఉండడం, ఇంతకుముందు అన్నాను సైలెంట్గా లేకుండా ఉండడము, ఎజిటేట్ అయ్యారు, అప్సెట్ అయ్యారు అనే ఉద్దేశంతో. క్వశ్చన్ నెంబర్ 49, బి ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. ఎస్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 50 ఇప్పుడు చూద్దాం. విత్ క్రిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద లా క్లారిఫైడ్, దేర్ మే ఆల్సో నాట్ బి రీజన్ టు ఫియర్ దాట్ డాష్ ప్రమోటర్ డిఫాల్ట్ కెన్ మిస్యూజ్ ద అన్లిమిటెడ్ టైమ్ నౌ డాష్ టు దెమ్ అంటున్నాడు, రైట్. సో వీటి మీనింగ్స్ ఏంటో చూద్దాము. కట్టసీ అంటే ఏంటమ్మా, కట్టసీ అంటే కైండ్గా ఉండడము, డిస్కార్డ్ చేయడము అంటే రిజెక్ట్ చేయడము, ఒప్పుకోకుండా ఉండడము. అదే ప్యాటర్న్ అంటే ఏంటమ్మా ఎక్స్క్యూజ్. బిటర్నెస్ అంటే ఏంటమ్మా కొంత బిటర్నెస్ ఉంది అని అర్థము, హేట్రెడ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. హేట్ చేయడము, చాలా బిటర్ కామెంట్స్ ఇచ్చారు, షార్ప్ కామెంట్స్ అంటే అన్ప్లజెంట్ అని చెప్పొచ్చమ్మా. ఏమని చెప్పొచ్చు, అన్ప్లజెంట్ అని చెప్పొచ్చు. అవైలబుల్. ఎంట్రెన్స్డ్ అంటే ఏంటి, ఎంట్రెన్స్ అంటే ఒక లాను లేదా ఒక ఐడియాను ఎస్టాబ్లిష్ చేయడము. ఎలా ఎంత ఫర్మ్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అంటే ఇంకా అది దాన్ని మార్చడానికి వీలు కాదు. ఎస్టాబ్లిష్ అన్ ఐడియా సో ఫర్మ్లీ దాట్ చేంజ్ ఈజ్ డిఫికల్ట్. సో కాబట్టి ఇక్కడ చూడాలంటే అన్లిమిటెడ్ టైమ్ నౌ డాష్ టు దెమ్ అంటున్నాడు. సో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అనే మీనింగ్ రావాలి. సో మొత్తానికి బి రీజన్ టు ఫియర్ దాట్ అవైలబుల్ ప్రమోటర్ డిఫాల్టర్స్ కెన్, రైట్. ఎవరైతే అవైలబుల్లో ఉన్నారో వాళ్ళు కెన్ మిస్యూజ్ ద అన్లిమిటెడ్ టైమ్ నౌ ఎంట్రన్స్ టు దెమ్. సో కాబట్టి క్వశ్చన్ నెంబర్ 50 ఆప్షన్ సి ఈజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్. ఎస్, with this we have come to an end. Yeah, thank you.